हो चुके हैं। வட இந்தியாவில் உள்ள யாருமே அதிகமா ஆண்டவர் தெரியாது. और उस समय पर उत्तर भारत में बहुत सारे लोग मसीह को नहीं जानते थे। நான் நிறைய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டிடிவாலா, ஆம்பூலி, அம்பர்நாத், பதலாपुर அந்த கிராமங்கள்லாம் போய் நான் ஊழித்து போயிருக்கிறேன். और हम टिटवाला जो अम्बीवली है उस सारे जगहों पे हम यीशु का जो ट्रैक्स है वो बांटते थे। நிறைய இடங்கள்ல நாங்க பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். बहुत सारे जगह पर हम सड़क पर खड़े रह के प्रचार करते थे। ரொம்ப மதிப்பா அந்த ट्रैक्स வாங்கி ஜெபம் பண்ணி பையில வச்சிருவாங்க. और बहुत सारे लोग आदर से उस ट्रैक्स को लेकर उसे प्रार्थना करके अपने जेब में रख लेते हैं। ஆனா நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் தெரியாது. लेकिन फिर भी बहुत लोग यीशु को नहीं जानते थे। நிறைய மிஷனரிகள் தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க. बहुत सारे मिशनरी तमिलनाडु से उत्तर भारत में आए हैं। அவர் ஆண்டவரை இயேசுவை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணும்போது और जब यीशु के बारे में उन्होंने प्रचार किया, ஒரு சகோதரன் கேட்டானா, एक भाई ने पूछा இயேசுன்னா என்னது, அது எந்த கடையில கிடைக்கும், और यीशु का क्या मोल है, वो कौन से दुकान में मिलता है। உண்மையில அந்த பாஸ்டர் இதெல்லாம் கேட்டு அவர் அழுதுருக்கிறார். और वो बातों को सुनकर वो पास्टर जी के आंख से आंसू निकल गए। உண்மையிலே உங்களை எல்லாரும் பார்க்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். आप सबको देखने में मुझे बहुत खुशी है, காரணம் எல்லாம் இங்க வட இந்தியாவை சார்ந்தவர். क्योंकि आप सब उत्तर भारत की ओर से हैं। உங்களுடைய இருதயத்தில் கர்த்தர் பிரகாசித்தார். आपके हृदय के अंदर प्रभु का उजाला चमका है, கடைசி மட்டும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். और आखिर तक प्रभु आपको आशीष करता रहेगा। பாஸ்டர் எனக்கு போன் பண்ணாங்க என்னை வரும்படி. पास्टर जी ने मुझे फोन किए यहाँ आने के लिए। நான் உடனே சரின்னு சொன்னேன். मैं तुरंत उनसे कहा मैं आ जाऊंगा। நான் உடனே ஜெபம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு வசனம் கிடைத்தது. मैं प्रार्थना करने के समय पर प्रभु ने मुझे एक वचन दिखाया, அதை குறித்து தான் உங்களோட பேச போகிறேன். उसी के बारे में अब मैं प्रचार करने वाला हूँ। வாசிக்கலாம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूक का सुसमाचार முதல் அதிகாரம் उसका पहला अध्याय முதல் 4 வசனத்தை வாசிக்கணும். और पहला 4 वचन पढ़ेंगे। लूक उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक। बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है इसी इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि जब इन बातों का स्मरण हाल आरंभ में से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखो, ताकि तू यह जान ले कि इन बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसा अटल है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ये लूक लिखा हुआ सुसमाचार மிகவும் ஒரு மேன்மையானது என்று நான் சொல்லுவேன். ये बहुत ही एक महान बात है करके कहूंगा। இவர் இயேசுவானவர் கூட போன அந்த 12 பேர்ல ஒரு ஆள் அல்ல. और ये यीशु मसीह के जाने वाले उस 12 चेलों में से तो नहीं है, ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய மனிதன். लेकिन चेलों के बीच में ये 12 यीशु को चेलों के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति இவர் है। மிகவும் தெளிவாக அந்த சரித்திரத்தை எழுதுகிறார். और ये बहुत ध्यान से इतिहास को लिखता है। ஒவ்வொரு சுவிசேஷமே இயேசுவானவரை வித்தியாசமாக காண்பிக்கிறது. और हर एक सुसमाचार का किताब यीशु को अलग प्रकार से प्रकट करके बताता है। சுவிசேஷம் ஒரு பெரிய ராஜாவாக தாவீதின் குமாரனாக, मत्ती का सुसमाचार प्रभु को एक राजा और एक बहुत बड़े खुदा के समान दिखाता है। மார்க் சுவிசேஷம் ஒரு பலமான ஒரு தேவனுடைய மனுஷனாக ஊழியக்காரனாக, और मार्कुस का सुसमाचार परमेश्वर का एक सामर्थ्यवान सेवक के समान दिखाता है। லூக்கால அதிகமாக அவர் கிறிஸ்து, அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர், अभिषेक அப்படின்னு வெளிப்படுத்துகிறது. लूक में बार बार वो अभिषेक किया गया और अभिषेक करने वाला ऐसे बातों के बारे में बताता है। யோவான் முழுக்க முழுக்க அவர் சர்வ வல்லமுள்ளவர், வார்த்தை மனிதனாக। और यूहन्ना के किताब के अंदर वो सामर्थ्यवान है और वचन के द्वारा जन्म हुआ। ஆனா லூக்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது லூக்கால சுவிசேஷம்। लूक का किताब मुझे बहुत ही अधिक पसंद है। எல்லாருக்கும் புரியும்படி எழுதி இருக்கிறது और सबको समझ आने के समान उसने लिखा है। இரண்டாவது பழைய ஏற்பாட்டினுடைய முடிவு, இது தொடக்கம்। और ये पुराना नियम का जो अंत है और ये यहाँ से आरंभ होता है। மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் கடைசி
அதிகாரம் கடைசி வசனத்துல சொல்லி இருக்கிறது. और मलाकी का किताब का आखिरी अध्याय का आखिरी वचन में लिखा है, எலியா தீர்க்கதரிசி வந்து எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவிப்பார். एलिया भविष्यद्वक्ता आकर सारे बातों के बारे में तुम्हें बताएगा। நான் மல்கியா முதல் அதிகாரம்லாம் பார்த்தேன்னா मलाकी के पहले के किताबों में यदि देखें, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் என்ன நேசிக்கல, प्रभु कहता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, ஆனா நான் உங்களை நேசிக்கல. लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रेम ஆனா करता ஜனங்கள் हूं। சொல்றாங்க, இல்ல நாங்க உங்களை நேசிக்கிறோம். और लोग कहते हैं नहीं प्रभु हम तुमसे प्रेम करते हैं। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்க சொல்லுகிற வசனம் எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அப்படிங்கிறார். और प्रभु कहता है तुम जो बातें कहते हो वो मेरे लिए बहुत दुख की बात है। நாங்க அப்படி என்ன வேதனைப்படுத்தி? प्रभु लोगों ने कहा हमने कैसी दुख की बात की। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நல்லவனுக்கு காலம் இல்ல நீ சொல்லுத. और प्रभु ने कहा कि तुम लोग कहते हो कि भलाई का जमाना नहीं रहा। பலி விஷயத்துல और बलिदान के चढ़ाने காணிக்கை விஷயத்துல में, दान देने के बातों में, எல்லா விதத்துல நீ தப்பு பண்ணுத. सारे बातों में तुम गलतियां करते हो। இனிமேல் நான் உன்கிட்ட பேச போறது இல்ல. अब मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। இப்படிதான் வேதாகமம் முடிகிறது. ऐसा ही उस मलिका मलाकी की किताब को ஆனால் अंत करता எலியா है। வந்து உன்கிட்ட பேசுவார். लेकिन एलिया आकर तुमसे बातें करेगा। அவன் பேசினாதான் वो जब बातें करेगा என்னுடைய கோபத்துல இருந்து நீங்கள் தப்பு வைக்கப்படுவீர்கள். और मेरे क्रोध से तुम बचाए जाओगे। அப்படியே வேதம் முடிஞ்சிட்டு. वैसे ही कलाम अंत हो गया। ஆனா சரித்திரத்தை பாத்தீங்கன்னா 400 வருஷம் சைலன்ஸா இருக்கு. लेकिन इतिहास देखेंगे तो 400 साल तक वहां पर कोई बात नहीं, शांत था। ஆனா இந்த 400 வருஷத்திலையும் தேவன் பேசினதாக பொய் சொல்லி சிலர் எழுதியிருக்கிறாங்க. और ये 400 साल में प्रभु ने बातें किया कहकर कुछ लोगों ने कुछ बातों को लिखा है வித்தியாசமான போதனை. और अलग प्रकार का प्रचार। சதுசேயர் பரிசேயர் என்கிற கூட்டம் இப்படிப்பட்ட காலத்தில் உருவானவர். और सदुकी और फरीसियों का झुंड ऐसे 400 साल में प्रकट हुआ। தேவன் பேசாத காலத்துல பேசினார் என்று சொன்ன பொய். और जब प्रभु ने बातें नहीं किया उस समय पर बातें किया करके कहा जाने वाला அந்த समय காலத்துல पर, எழுதப்பட்ட ஒரு சில புஸ்தகம் இருக்கு. उस समय पर लिखा गया पुस्तक भी है। அது ரோமன் கேத்தலிக் பைபிள்ல இருக்கு. वो रोमन कैथलिक के बाइबल के अंदर आपको मिल जाएगा। ஆனா வேதாகமத்தை தியானம் பண்ண சோதித்த பரிசுத்தவான்கள், लेकिन कलाम को पढ़ने और जांचने वाले पवित्र लोगों ने, மல்கியா என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? मलाकी ने क्या कहा, எலியா வருவார்னு एलिया சொல்லியிருக்கிறாரு. आएगा करके कहा है। அப்ப அவர் வந்தது தான் நம்ம எழுதணும். अब वो आने के बाद का ही बातों को लिखना पड़ेगा। வந்ததியா எப்பொழுது வந்தாரு? और कब वो आया, புதிய ஏற்பாடுல தானே வந்தாரு. नए नियम के समय पर आया है। ஆகவே இந்த மத்தேயு மார்க்கு லூக்காவுக்கு இடையில எழுதப்பட்டது அப்படியே தள்ளி விட்டார்கள். और इसीलिए मत्ती मार्क और उसके मलाकी के बीच में के सारे किताब को निकाल दिया, அது தள்ளுபடி ஆகும். वो अलग किया गया ஆனா இந்த पुस्तक है। வேதாகமம் தேவனால் நியமிக்கப்பட்டது. लेकिन ये जो पवित्र कलाम परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया, வேதாகமம் சரியாக பொறுக்கப்பட்ட ஒரு செயின். और कलाम जो है परमेश्वर के द्वारा जोड़ा गया एक जंजीर है। மல்கியா முடிஞ்ச உடனே இப்ப யாருதான் வரணும்? अब मलाकी खत्म होने के बाद कौन आना चाहिए? எலியா தான் வரணும். एलिया ही आना அதை चाहिए। கரெக்டாக அவர் இணைத்து और வைத்திருக்கிறார். उन्होंने उसे बराबर से जोड़ कर रखा है। ரெண்டாவது லூக்கால ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, और लूक में एक विशेष बात क्या है, தேவாலயம் என்று ஆரம்பிச்சு அதிகமா தேவாலயம் சொல்லி கடைசியில தேவாலயத்தில் அனுதினமும் தொழுதார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார். और परमेश्वर के भवन से आरंभ करके परमेश्वर का भवन, ये बातें बार बार उस कलाम में आता है। उसके बाद अंत भी परमेश्वर के कलाम में अंत किया गया है। லூக்கால ஆலயம் தேவாலயம் என்று ஆரம்பிச்சு முடிச்சதும் தேவாலயம் முடிஞ்சிருக்கு. लूक का किताब आरंभ से प्रभु का भवन से आरंभ किया और अंत भी प्रभु के भवन से किया வாசிக்கலாம் गया। 9வது வசனம், லூக்கா முதல் அதிகாரம் लूक पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। जो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकाली कि प्रभु के मंदिर ले जाकर धूप जलाए। தேவனுடைய ஆலயத்துல போய் தூபம் காட்ட போகிறார். और प्रभु के मंदिर में जाकर उसने धूप चढ़ाया है। எப்படி தூபம் காட்டுவார்? और कैसे वो धूप चढ़ाया जाता है? ஒரு பாஸ்டர் வரும்போது பைபிள் கொண்டு வருவார். आज एक पास्टर कलीसिया में आने के समय पर कलाम ले आते हैं வேதாகமத்தை போதிப்பதற்கு. और वचन को बताने के लिए। ஆனா சகரியா அப்படி இல்ல. लेकिन जकरिया के समय पे ऐसा नहीं था। அந்த காலத்துல நிறைய 20,000க்கு மேல பாஸ்டர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. उस समय पे करीब 20,000 के ऊपर सेवक थे। ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஊழியம். और हर एक को एक सेवकाई के लिए काम था। ஒருவர் சபையை சுத்தம் பண்ணுவார், एक व्यक्ति कलीसिया को साफ सफाई करेगा, ஒருவர் தீபத்துல எண்ணெயை ஊத்தி லைட் வைப்பாரு, और एक दीप को जलाने के लिए तेल लगाएगा, ஒருவர் தேவ சமூகத்தை அப்பங்களை கொண்டு வைப்பாரு, और एक व्यक्ति प्रभु के समूह की रोटी को रखेगा, ஒருவர் பலிபீடத்துக்கு வேண்டிய சகலதையும் செய்வாரு. और एक बलिदान चढ़ाने के सारे बातों को तैयार ஆனா करेगा। சகரியாவுக்கு கிடைச்ச வேலை लेकिन जकरिया को मिलने वाली தூப बात வர்க்கம் போடுறதுக்கு. और धूप चढ़ाने का काम। இந்த தூப வர்க்கம் போட என்ன செய்யணும்? ये धूप चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ஒரு பாத்திரத்துல குறைஞ்சது ஒரு 5 கிலோ அந்த
சாம்பிராணி வைக்கணும். और धूप चढ़ाने के लिए जो गंधरस है वो करीब 5 किलो के करीब वो लेकर जाते हैं அது 2-3 கிலோ தீ கொண்டு போனா அங்கார் கொண்டு போகணும். और थोड़ा सा अंगार भी अंदर लेके जाना ஒரு पड़ता பழைய है பாத்திரம் கொண்டு போகணும். एक पुराना बर्तन लेकर जाना है துணி எல்லாம் கொண்டு போகணும். थोड़े कपड़े लेकर जाने हैं இருக்கிற அந்த வேஸ்ட எடுத்து பாத்திரத்துல வச்சிட்டு और जो पहले जलाया हुआ जो अग्नि का गंधक को निकाल कर புதிய அக்னியை போட்டு नए गंधक डालकर அதுல சாம்பிராணி போக போடணும். उसके ऊपर अग्नि और गंधक இந்த डालते புகை हैं எழும்பும் போது और जब वो धुआं ऊपर उठता வெளிய है இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஜெபம் பண்ண और ஆரம்பிச்சிருவாங்க. बाहर के सारे लोग प्रार्थना करना आरंभ தேவ करते हैं பிரசன்னம் அங்க இறங்குறது. तब प्रभु की प्रशंसा उतरती है சகரியா உள்ள நிக்கிறாரு. जकरिया अंदर खड़ा है இரண்டாவது இடத்துல दूसरे स्थान पर அவரு அந்த தூப வர்க்கத்தை போட்டு அக்னி எழும்புன அந்த புகை எழும்பின உடனே और जैसे ही गंधक डालकर आग ऊपर धुआं ऊपर उठ रहा அங்க था சகரியாவே அப்படி சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறார். जकरिया ने एक आवाज सुना है जकरिया பார்த்தா அவர் யாரு? அவர் தேவனுடைய தூதன். और जब उसने मुड़कर देखा तो वहां पर परमेश्वर का एक दूत खड़ा है கேப்ரியல் வந்து நிக்கிறார். गैब्रियल आकर खड़ा है உன் ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. तेरी प्रार्थना सुन ली गई அப்படியே है பயந்துட்டார். वो डर गया திடீர்னு ஒரு தேவதூதன் अचानक एक स्वर्गदूत அவர் சொல்லுகிறார், உனக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை நான் சொல்ல वो போகிறேன். कहता है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा संदेश ஒரு देना குழந்தை चाहता हूं। பிறக்க போகிறது. एक बच्चे का बालक का जन्म होगा அதனால உனக்கு சந்தோஷம் இருக்கும். उसके द्वारा तुम्हें आनंद होगी 15வது வசனம் சொல்லுகிறது, और 15 वचन में அவன் लिखा है கர்த்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாய் இருப்பான். क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा அவன் பரிசுத்தமாய் இருப்பான். और वो पवित्र रहेगा 16வது வசனம் சொல்லுகிறது, 16 वचन पर लिखा है அவன் இஸ்ரவேல் சந்ததியாரில் और इजराइलियों में से அநேகரை बहुतों को அவர்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்கு திருப்புவான். वो प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा எலியாவுடைய அந்த யோவான்ஸ்தானுடைய வேலை என்னது? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम क्या है ஜனங்களை தெய்வத்தினிடத்தில் திருப்புகிறது. लोगों को उस प्रभु की ओर फेरना ஆனா அதே சமயத்துல அவனுக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார். उस समय पर उसको एक अभिषेक भी देता है 17வது வசனத்துல 17 वचन உத்தமமான ஜனத்தை और उत्तम मन वाले लोगों को கர்த்தருக்காக ஆயத்தப்படுத்தும்படி और प्रभु के लिए तैयार அவன் करने के लिए எலியாவின் ஆவியும் பலம் உள்ளவனாய் அவருக்கு முன்பாக நடப்பான். वह एलिया की आत्मा और सामर्थ से होकर उसके आगे आगे चलेगा யோவான் ஸ்நானகன்னு பேர் வைக்கணும். और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करके नाम तो ஆனா रखना அவர் है யார்? அந்த ஆள் யாரு? लेकिन उसके अंदर कौन है அவர்தான் எலியா. वही एलिया है ஜனங்கள் யாரதான் எதிர்பார்க்காங்க? लोग किसका इंतजार कर रहे हैं எலியாவை தான் எதிர்பார்க்காங்க. एलिया का इंतजार कर रहे எலியா हैं வந்துட்டாருன்னா மேசியா வந்துருவாரு. एलिया आ गया तो मसीहा भी आ जाएगा மல்கியா அப்படிதான் சொல்லுகிறார். मलाकी ने ऐसे अंत किया எலியா வந்து உங்களோட பேசுவான். एलिया आकर तुमसे बातें करेगा ஜனங்களுடைய இருதயத்தை கர்த்தரிடத்துல திருப்புவான். लोगों के मन को तुम्हारी ओर फेरेगा ஆனா இந்த எலியாவை எலியாவாக அந்த ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளல. लेकिन इस एलिया को एलिया के समान लोगों ने स्वीकार नहीं இயேசுவானவர் किया சொல்லுகிறார், यीशु ने कहा உனக்கு ஏற்றுக்கொள்ள மனதா இருந்தால் வருகிறவனே ஆகிய எலியா இவன் தான் அப்படின்னு. अगर तुझे उसको स्वीकारने का मन है तो आने वाला एलिया यही है இப்ப நான் அதெல்லாம் சொல்லல. अब मैं उन बातों को नहीं बताना चाहता இயேசுவானவருடைய முக்கியமான காரியம் यीशु का एक मुख्य कार्य को बताऊंगा இவர் வெளிப்படுத்தப்பட்டப்ப 6 மாசத்துக்கு பிறகு और ये प्रकट होने के 6 महीने के बाद அதே கேப்ரியல் மரியாள் வீட்டுக்கு வருகிறார். वही गैब्रियल मरियम के घर पर आया அவளோடு பேசுகிறார். उससे मरियम से बातें की நீ கிருபை பெற்றவள், तो अनुग्रह पाई है நீ பரிசுத்த ஆவியினாலே கர்ப்பவதியாக तो போகிறாய். पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी ஆனா அவர் சொல்லுகிறார், அது எப்படி ஆகும்? ये कैसे हो सकता है ஏன்னா புருஷன் நான் மேரேஜ் ஆகல அப்படின்னு. क्योंकि मेरा कोई शादी नहीं हुई ஆனா இவளெல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லல அவரு. और इसको उसको और अधिक कुछ बताया नहीं ஆனா சகரியா சொல்லுறாரு, எனக்கு எப்படி குழந்தை பிறக்கும்? और जकरिया कहता है मेरा कैसा बालक उत्पन्न होगा அதே வார்த்தையை தான் மரியாள் சொன்னா. वही बात को मरियम भी कहती है ஆனால் மரியாள் சொன்னதுக்கு தேவதூதன் ஒண்ணும் சொல்லல. लेकिन मरियम कहने के लिए स्वर्गदूत ने कुछ उत्तर नहीं ஏனென்றா दिया இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு கன்னிகையும் தானாய் கர்ப்பவதி ஆகல. क्योंकि आज तक कोई भी कन्या अपने आप में गर्भवती नहीं हुई அதனால அவள் கேட்ட கேள்வி சரி. इसलिए उसका सवाल सही था அவர் சொல்லுகிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் வருவார், पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा அப்பொழுது நீ கர்ப்பவதி ஆவாய். तब तू गर्भवती होगी ஆனா சகரியாவை பத்தி சொல்லுகிறார், लेकिन जकरिया को देखकर कहा உனக்கு ஜெபம் கேட்கப்பட்டது, और तेरी प्रार्थना सुनी गई நீ है ஒரு குழந்தையை பெற तू போகிறாய். एक बालक का जन्म देगा அது எப்படி ஆகும்? ये कैसे होगा உடனே தேவதூதன் வாயவே அடைச்சிட்டாரு. तुरंत स्वर्गदूत ने उसके मुख को उसके बच्चे के जन्म तक बंद कर ஏன்னா दिया சகரியா ஒன்ன போல வயதான ஆபிரகாம் குழந்தை பெற்றார். क्योंकि ये जकरिया तेरे जैसे उम्र हुए एक अब्राहम को बालक हुआ நீ था தேவனுடைய வசனத்தை
तू விசுவாசிக்க परमेश्वर के वचन का विश्वास नहीं ஆகவே करता, உன் வாயை அடைக்கிறேன் इसीलिए तेरे मुख को बंद करता हूं करके कह தேவனுடைய दिया। வார்த்தையை நம்பாத ஜனம் ஒருவர் அடைக்கப்பட்டது और परमेश्वर के वचन को नहीं समझने वाले व्यक्ति का मुंह बंद ஆனா किया गया। நியாயமான கேள்வி மரியாள் लेकिन அவளுக்கு சாபம் அல்ல मरियम ने ठीक से जो सवाल पूछा उसको कोई श्राप न मिला, கர்த்தர் அவளை ஆசீர்வதித்தார் प्रभु ने उसे आशीष किया அருமையான ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டு और उसको दो बालक जन्म हुआ। பைபிள் சொல்லுகிறது बाइबल कहती है, இப்ப இந்த சகோதரி குழந்தையை பிரதிஷ்டை பண்ணாங்கல்ல अब ये जो स्त्री ने जो बच्चे का जो प्रभु के सामने अर्पण किया है, முக்கியமான வசனத்தை மட்டும் வாசிக்கிறேன் एक मुख्य वचन को केवल मैं पढ़ना चाहूंगा। லூக்கா 2வது அதிகாரம் लूक 2 अध्याय 22வது வசனம் 22वां वचन। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके स्तुत होने के दिन पूरा हुआ तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। अच्छा பைபிள் சொல்லுகிறது நியாய பிரமாணத்தின்படி குழந்தை பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட வேண்டும் और व्यवस्था के अनुसार बालक का जो प्रभु का पास अर्पण होना जरूरी है। இந்த சகோதரிக்கெல்லாம் தெரியாது अब ये बहन को ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, அவர் புருஷனுக்கும் தெரியாது उनके पति को भी नहीं पता ஆனா होगा, சபைக்கு வந்ததுனால தெரிஞ்சுக்கிட்டு लेकिन कलीसिया में आए हैं इसीलिए उन्हें पता चला நம்ம है குழந்தையை பிரதிஷ்டை பண்ணணும் हमारे बच्चों को भी प्रभु के पास अर्पण करना है। சரியாக செய்தீர்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் आपने सही काम किया है, प्रभु आपको आशीष करे। இந்த இயேசுவையும் பிரதிஷ்டை பண்ணி கொண்டு வராங்க और इस यीशु को भी वहां पर मंदिर में ले गए, ஆனால் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் लेकिन बताया हुआ भविष्यवक्ता என்ன தீர்க்க தரிசனம் क्या भविष्यवाणी இந்த बताई गई? உலகத்துக்கு மேசியா வந்தாதான் ஒரு நிவாரணம் इस दुनिया में जब मसीहा आएगा तब छुटकारा होगा, கிறிஸ்து வந்தாதான் ஆசீர்வாதம் और मसीहा आएगा तो छुटकारा होगा। அதுக்காக காத்திருந்த ஒரு மனிதன் और इसीलिए इंतजार करने वाला एक व्यक्ति 2வது அதிகாரம் 25வது வசனம் दूसरा சொல்லுகிறது अध्याय का 25वां वचन पर, அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான் यरूशलेम में शिमोन नामक का एक मनुष्य था। அவன் நீதியும் தேவ பக்தி உள்ளவனுமாய் இஸ்ரவேலின் ஆறுதலுக்காக वह காத்திருந்தான் मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जोता रहा। இவர் ஒரு ஊழியக்காரன் और ये एक सेवक है இவருடைய ஆசையெல்லாம் என் ஜனம் ரட்சிக்கப்படணும் और इसका इच्छा यही है कि मेरे लोग उद्धार पाए, எங்க சபையில் உள்ளவங்க ரட்சிக்கப்படணும் मेरे कलीसिया के लोग उद्धार पाए, எங்க தேசத்தில் உள்ளவங்க ரட்சிக்கப்படணும் मेरे देश के लोग उद्धार पाए। அநேகர் வியாதியா இருக்காங்க बहुत सारे लोग बीमार हैं, அநேகர் கஷ்டப்படுறாங்க बहुत सारे लोग तकलीफ पे ஐயா, हैं, நான் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்த முடியல वो क्या क्या करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो ஆனா पाता। ஆறுதல் படுத்துகிற தெய்வமே வாரும் அப்படிங்கிறார் इसीलिए कहता है तसल्ली देने वाले खुदा तू आजा। இந்த மனுஷனை தேவ ஆவியினால சபைக்கு போறார் और ये व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाने से भवन இவர் में गया போகும்போது அந்த குழந்தையை கொண்டு அவர் கையில கொடுக்காங்க और ये जाने के समय पर उस बालक को उसके हाथों में दिया गया। அப்பொழுதுதான் அந்த குழந்தையை அவர் கையில ஏந்தி சொல்லுகிறார் अब उस बालक को हाथ में लेकर वो कहता है, ஏனென்றால் சிமியோனுக்கு கர்த்தர் முதலே சொல்லி இருந்தார் क्योंकि सिमोन को पहले से प्रभु ने कह दिया நீ था, விரும்புகிற மேசியாவை நீ கண்டிப்பாய் பார்ப்பாய் और तू जिसे चाहता है उस उद्धारकर्ता को तेरी आंखें देखेगी, அவர்தான் உலகத்துல ஆறுதல் அளிக்கிறவர் और वही तसल्ली देने वाला खुदा है, அவர்தான் உன்னுடைய ரட்சிப்பை தருகிறவர் और वही तेरा उद्धार को நீ देता है। கண்டிப்பா பார்ப்பாய் तू जरूर उसे देखेगा। அவர் பார்த்த உடனே ஒரே சந்தோஷம் वो देखते ही उसको खुशी, ஆண்டவரே இனி நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல अब मैं मर भी जाऊं तो कोई இந்த चिंता नहीं, ரட்சகரை நான் பார்த்து क्योंकि விட்டேன் इस उद्धारकर्ता को मैंने देख लिया। ஹalleluya हालेलुया। இயேசு வந்த உடனே அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் यीशु उसके हाथ में लेकर उसको उतनी खुशी இன்னும் मिली, நிறைய சகோதரிகள் எல்லாம் வந்து அவருக்கு சந்தோஷப்பட்டாங்க और भी एक स्त्री वहां पर आकर उसकी बातों को ரொம்ப सुनकर खुशी ரொம்ப ரொம்ப मनाई, சந்தோஷப்பட்டாங்க बहुत खुशी मनाए हैं। திரும்ப அந்த ஆண்டவர் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டார் और उस पर बच्चे बालक को उन्होंने वहां पर प्रभु के पास अर्पण किए, ஒரு சுவிசேஷத்திலும் சொல்லாத விஷயம் சொல்லி இருக்கிறது और कोई सुसमाचार में जो नहीं कही है वो बातें यहाँ पर लिखी லூக்கா है। 2வது அதிகாரம் लोग 2 अध्याय 41 42 யாராவது வாசிக்கலாம் 41 और 42 वचन। उसके माता पिता प्रतिवर्ष पर्व के फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पूर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गया। இவர்கள் எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு எப்பொழுது போவார்கள் போயிருக்காங்க और ये हमेशा यरूशलेम के भवन में जाते थे और अभी भी उसी कारण गए हैं। இயேசுவானுக்கு வயசு 12 यीशु का उम्र 12 है। எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு வயசுல அவர் போயிருக்கிறார் कितना अच्छा उम्र में वो कलीसिया में गया है। அவர் போயிருக்கிறாரு தாய் தப்பன் போயிருக்கிறாங்க वो गया, वहां पर उसके माता पिता भी गए, அது திரளான கூட்டம் बहुत बड़ा झुंड है। எல்லா பண்டிகையுமே எப்படி இருக்கும் सारा त्योहार यरूशलेम में कैसा रहता 7 है? நாள் இருக்கும்
7 दिन का ஜனங்கள் சந்தோஷப்படுவாங்க. लोग खुशी से जाते हैं। தேவனுடைய விருப்பம் என்ன தெரியுமா? परमेश्वर की इच्छा क्या है? தெய்வ சமூகத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும். प्रभु के समूह में लोग खुशियां मनाएं, நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணணும், और अच्छा वस्त्र पहने, கைகளை உயர்த்தி பாடணும். अच्छे हाथों को उठाकर प्रभु के लिए गीत गाएं। நான் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன். मैं इजराइल देश पर जाकर आया அங்க உள்ள 2-3 இடத்துக்கு நான் முக்கியமான ஒரு இடம் பார்த்தேன். और मैंने वहां पर कुछ मुख्य स्थानों को देखा। அழுகையின் சுவர்ல वहां पर रोने वाले उस दीवार पर அவங்க இப்படி ஜெபம் பண்ண மாட்டாங்க, वो लोग ऐसे प्रार्थना नहीं करते, இப்படி ஆடி ஜெபம் பண்ணுவாங்க. वो अपने आप में अपने हिल डुल कर आराधना இந்த करते हैं। வெறுமனே நான் வாயினால மட்டும் பாட மாட்டேன், केवल अपने जबान से मैं गीत नहीं என் गाऊंगा, சரீரம் முழுவதையும் அசைத்து நான் தேவனை मैं अपने ஆராதிப்பேன். पूरे शरीर को प्रभु के लिए हिलाकर गाना गाऊंगा। அப்படிதான் இஸ்ரவேலர் ஆராதித்தாங்க. वैसे ही इजरायली लोग आराधना அவர் करते हैं। மகிமையான தெய்வத்தை ஆராதித்தவர்கள், उतना महिमा के खुदा को उन्होंने முழு आराधना மனதோடு, किया, पूरे मन से, முழு பலத்தோட पूरे सामर्थ्य से, அப்படிதான் ஆராதிப்பாங்க. वैसे ही आराधना அந்த करते हैं। ஆராதனைக்கு தான் இயேசுவானவர் போயிருக்கிறார் 12 வயசுல. उसी आराधना में यीशु भी गया है 12 साल ஆனா की उम्र திரும்பி पर। வரும்போது அவங்க அந்த குழந்தையை விட்டுட்டாங்க. लेकिन वापस लौटने के समय पर उस बालक को उन्होंने छोड़ दिया। பைபிள் சொல்லுகிறது தேடிக்கொண்டே போனார்கள். यहाँ पर लिखा है कि वो उसे ढूंढते हुए वापस गए। யார் தேடினாங்க? क्यों ढूंढने लगे? கூட்டம் நிறைய இருந்தது. क्योंकि बहुत बड़ा झुंड था। இப்ப இங்க யாராவது ஒரு ஆளு பாஸ்டர் யாருன்னா டக்குனு சொல்லிடலாம். अब यहाँ पर कोई पूछेगा पास्टर कौन है तो तुरंत बता सकते ஆனா हैं। 60,000-70,000 பேருக்கு மத்தியில அவர் நின்னாருன்னா தேடதான் செய்யணும். अगर 70,000 60,000 के ऊपर लोग रहेंगे तो ढूंढना पड़ेगा। அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கூட்டம், அதனாலதான் தேடுதாங்க. वैसा बड़ा झुंड था, इसलिए उन्होंने वहां पर ஆனா ढूंढा। அங்க போகும்போது அவர் வேதவாரம் பரிசர் உட்கார்ந்து பேசுகிறார்கள். और वहां पर बैठने के समय पर फरीसी और सदुकी ने बातें किया, அவர் கேட்டார், வினாவினார் எழுதியிருக்கிறது. और वहां पर उसने बातें सुनी और जवाब दिया करके लिखा। வார்த்தையை கவனிப்பது ரொம்ப முக்கியம். वचन को ध्यान देना बहुत अवश्य है। நம்ம சபைக்கு வரும்போது அப்படிதான் வரணும். अब कलीसिया में आने के समय पर ऐसी आना ஆண்டவரே चाहिए। என்னோடு பேசும். प्रभु आप हमसे बातें இந்த வசனம் कीजिए। என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும். आपका वचन मेरे जीवन में कुछ कार्य करना எது चाहिए। வரைக்கும் எனக்கு ஆசை இருக்கோ, தெய்வமே என்கிட்ட பேசணும்னு ஆசை இருக்கோ, और जब तक हमारा मन में विचार है कि प्रभु आप मुझसे बातें करें, அது वரைக்கும் கர்த்தர் பேசுவார். तब तक प्रभु हमसे बातें करेगा। எனக்கு அந்த ஆசை வேணும். मुझे वो लालसा चाहिए। சிலர் சொல்லுவாங்களா, ஆண்டவரே என்னோட பேசும். हे प्रभु मुझसे बातें कर। பாட்டு படிக்கும் போது என்னோட பேசும். गीत गाने के समय पर मुझसे बातें कर। சங்கீதம் வாசிக்கும் போது என்னோட பேசும். भजन संगीत पढ़ने के समय पर मुझसे बातें பிரசங்கம் कर। பண்ணும்போது என்னோட பேசும். प्रचार के समय पर मुझसे बातें कर। தேவன் பேசுகிறது தான் மனுஷனுக்கு ஆசீர்வாதம். और प्रभु बातें करना ही बहुत बड़ा आशीष है। ஆண்டவர் அங்க வசனத்தை கேட்டார், அங்க பேசினார். और प्रभु उसके वचन को सुना, वहां पर बातें அடுத்த की। வசனம் சொல்லுகிறது, उसका अगला वचन पर लिखा है, நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அவர் என்ன செய்கிறார்? व्यवस्था के अनुसार। அந்த பைபிள் சொல்லுகிறது 2வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்துல, दूसरा अध्याय का आखिरी वचन में लिखा है, தேவன் தன்னுடைய வளர்ந்த அந்த வீட்டுல தாயும் தகப்பனுக்கு மத்தியில போய் அவர் இருந்தார். और यीशु अपने माता पिता के साथ में वहां पर रहा, ஞானத்திலும் தேவ கிருபையிலும் அதிகமாக விருத்தி அடைந்தார். और यीशु बुद्धि और डिडोल में बहुत अधिक अधिक बढ़ता रहा। தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் அவருக்குள்ள இருக்கிறது. प्रभु का आशीष उसके ऊपर था। 100க்கு 100 இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனாகவே காட்சி அளித்தார். 100 से 100 एक मनुष्य के समान प्रभु दिखाई दिया। அடுத்து 100க்கு 100 இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சர்வ வல்லமுள்ளவராகவே காட்சி அளித்தார். और उसके बाद 100 गुना पर 100 गुना प्रभु एक सामर्थ्यवान के प्रभु के समान दिखाई இப்பொழுது दिया। அவர் ஞானஸ்நானம் எடுக்காரு, अब वो बपतिस्मा लेने का समय आया, நேரே வனாந்திரத்துக்கு போகிறார். सीधे वो जंगल पर चला गया। வனாந்திரத்துல என்ன நடந்தது? जंगल में क्या हुआ है? ஏதேன் தோட்டத்துல என்ன நடந்ததோ அதான் நடந்தது. और एदेन बगीचे में जो बातें हुई वही बातें यीशु के साथ भी हुआ। ஏதேன் தோட்டத்துல என்ன நடந்தது? एदेन बगीचे में क्या हुआ? கர்த்தர் சொன்னார், प्रभु ने कहा, ஆதாமே ஏவாள், आदम हवा, நீ என் பிள்ளை, तुम मेरे बच्चे हो, நான் இந்த தோட்டத்தை உனக்கு தாரேன், मैं इस बगीचे को तुम्हें देता हूँ, இதுல உள்ள எல்லாத்தையும் நீ சாப்பிடலாம், ये सारे बातों को तुम खा सकते हो, ஆனா ஒரே ஒரு மரத்தை நான் விலக்கி வைத்திருக்கிறேன், लेकिन एक पेड़ को मैंने अलग करके रखा அதை है, நீ சாப்பிடக்கூடாது उसे तुम न खाना, அப்படின்னு சொன்னாரு. वैसे कह दिया। எனக்கு ஒரு வசனம் வாசிச்சோன்னு எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான யோசித்து, ஓசியா 6வது அதிகாரம் होशे का किताब 6वां अध्याय, 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 6वां अध्याय का 6 वचन। होशे ஓசியா 6:6. होशे का किताब 6 अध्याय का 6 वचन। இரக்கத்தையும் சகல பலிகளை பார்க்கிலும் தேவனை அறிகிற அன்பை விரும்புகிறேன். பைபிள் சொல்லுகிறது, பலி அல்லப்பா, बलिदान को नहीं இரக்கத்தையும் और अनुग्रह, என்ன நீ
அறிஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியணும். और मैं कौन हूँ उसे तू जानना चाहिए। அதுதான் எனக்கு ரொம்ப यही मुझे बहुत आवश्यक है। தேவனுடைய விசேஷமான ஆசை என்னது? परमेश्वर का विशेष आशीष क्या है? இயேசுநாதர் எப்படிப்பட்டவர்? यीशु किस प्रकार का அவர் है? பொல்லாத ஆளா? क्या वो बुरा व्यक्ति है? என்கிட்ட பேசுவாரா? क्या वो मुझसे बातें करेगा? என் சத்தத்தை கேட்பாரா? क्या मेरी आवाज को सुनेगा? இது எனக்கு தெரியணும். ये मुझे पता होना चाहिए। அதுதான் ஆசீர்வாதம்னு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यही आशीष है करके कलाम அடுத்ததுல कहता है। முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் பாருங்க. और एक मुख्य बात है, அவர்களோ लेकिन वो ஆதாமை போல உடன்படிக்கையை மீறி आदम के समान आज्ञा का उल्लंघन करते, அங்கே எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணினார்கள். वहां पर मेरे विरोध में उन्होंने कार्य இந்த किया। வசனம் சொல்றது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் यहाँ पर लिखा इजरायली என் உடன்படிக்கை மீறிட்டாங்க. मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया நான் है। சொன்னதை கேட்கல. मैंने जो कहा उसे नहीं माना। யாருக்கு ஒப்பிடுகிறார்? और किसके साथ वो जोड़ता है? ஆதாமை போல உடன்படிக்கை மீறினார்கள். आदम के समान उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। அப்ப ஆதாம் உடன்படிக்கை பண்ணாரா? क्या आदम ने कोई वाचा बांधी थी? பண்ணினாரு. हाँ, बांधा है। ஆண்டவர் வெளியே இருந்தே உருவாக்கினாரு. और आदम ने उसे बाहर कहीं बनाया। ஆதாம் கொண்டாதாச்சு இங்க ஏதேன் தோட்டத்துக்கு. आदम को एदेन बगीचे के पास ले आया। இங்க பாரு இந்த தோட்டத்தை நீ காக்கணும். और ये बगीचे को तू संभालना है। அடுத்து என்ன செய்யணும்? और क्या करना है? எல்லா கனிகளையும் நீ சாப்பிடலாம். सारे फल को तू खा सकता है, ஆனா ஒன்னையும் தொடக்கூடாது, அதை சாப்பிடக்கூடாது. लेकिन वो एक फल को ना खाना, उसे ना छूना। சம்மதமா? क्या वो ठीक है? கையெழுத்து போடு. ठीक है, आज्ञा को जो उसका अपना सही साइन कर ले உடன்படிக்கையில் உறுதிப்படுத்து. और तू अपना बात को वहां पर निश्चय कर। சம்மதமா? क्या तेरे लिए ठीक है? சம்மதம்னு கையெழுத்து போட்டு. उसने हाँ करके मान लिया। ஆனா ஓசியா சொல்லுகிறார் உடன்படிக்கை மீறினார். लेकिन होशे कहता है कि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। உடன்படிக்கை மீறினா என்ன செய்யணும்? और आज्ञा का उल्लंघन करते तो क्या करना தூக்கி है? ஜெயில்ல போடணும். तुरंत पकड़ के जेल डालना ஆனா होगा। அப்படிதான் நடந்திருக்கு பழைய ஏற்பாட்டுல. और पुराना नियम में ऐसा ही हुआ है। 2 பீட்டர் 2வது அதிகாரம் 4வது வசனம் சொல்லுகிறது. दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, பாவம் செய்த தூதர்களை ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கல, பாதாளத்தில் தள்ளிட்டார். और पाप किए हुए जो स्वर्गदूतों को उसने कोई दंड नहीं दिया, लेकिन जंजीर में बंद कर दिया। விமோசனம் கிடையாது. कोई उसका प्रायश्चित नहीं। ஆனா மனுஷனாகிய நமக்கோ लेकिन मनुष्य हमारे ऊपर இரக்கம் வைத்து उसने अनुग्रह அவனுக்கு किया ட்ரெஸ் போட்டு और उसे वस्त्र पहनाया। நீ கட்டளை மீறினல்ல, तूने तो आज्ञा का उल्लंघन किया, வெளியே போ அப்படின்னாரு. अब बाहर निकल जा। எதனால கட்டளை மீறினா? क्यों आज्ञा का उल्लंघन किया? அங்க ஒரு பரீட்சை ஹால்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏதேன் தோட்டம் ஒரு பரீட்சை எழுதக்கூடிய ஹால். एडेन बगीचा एक परीक्षा का समय है। பிசாசு வாரன். शैतान आता है। ஏவாள், हवा, நீ தேவனுடைய பிள்ளை நினைக்கியா? क्या तू समझती है कि परमेश्वर की पुत्री है? நீ தேவனுடைய பிள்ளை கிடையாது. तू तो प्रभु की पुत्री नहीं है। நான்லாம் நம்பவே மாட்டேன். मैं तो भरोसा ही नहीं இந்த करूंगा। பழத்தை நீ சாப்பிட்டா நீ தேவனுடைய பிள்ளையா மாறிடுவ. अगर तू ये फल को खाएगी तो परमेश्वर की बच्चा बन जाएगी। இப்பதான் ஒரு சந்தேகம் வருகிறது. अब उसको शंका आता है, ஓ அப்ப நான் தேவனுடைய பிள்ளை இல்லையா? क्या मैं परमेश्वर का बच्चा नहीं हूँ? ஆதாமும் ஏவாளும் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இல்லையா? आदम और हवा परमेश्वर के बच्चे थे या नहीं? தேவனுடைய பிள்ளைகள். वो प्रभु के ही बच्चे थे। இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார், கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்றவர்கள் தேவர்கள். और परमेश्वर को वचन को पाए हुए परमेश्वर के संतान है। அவங்க தேவர்கள் தான். वो खुदा के समान ही ஆனா है। சாத்தான் சொல்லுதான், लेकिन शैतान कहता है நீங்க தேவர்கள் இல்ல, तुम खुदा के बच्चे है ही नहीं। நான் நம்ப மாட்டேன். मैं नहीं भरोसा ஆனா करूंगा। நீ இதை சாப்பிட்டுட்டு ஆயிருவ. लेकिन तू यदि भरोसा करेगा तो होगा। இப்பொழுதுதான் வஞ்சிக்கப்பட்டார்கள். अब वो फल को खाकर वो वहां पर वहां पर फंस गए। பரீட்சையில ஃபெயில் யாரு? और परीक्षा में कौन फेल हुआ? ஆதாமும் ஏவாளும். आदम और हवा। இப்ப எனக்கு பதில் பரீட்சை எழுத இயேசுவானவர் வந்திருக்கார். अब मेरे बदले में परीक्षा के लिए यीशु आया। நல்லா கவனிக்கணும். अच्छे से ध्यान दीजिए। இயேசுநாதர் எனக்கு பதில் நான் ஃபெயில் ஆனது பாஸ் பண்ண வந்திருக்கிறேன். और यीशु मसीह मैं जहां पर फेल हो गया उसे पास करने के लिए आया। ஞானஸ்நானம் எடுத்தார். क्या बपतिस्मा लिया? பரிசுத்த ஆவியினாலே வனாந்திரத்துக்கு पवित्र போயிட்டார். आत्मा के द्वारा जंगल में परीक्षा के लिए गया। அதே சாத்தான், वही शैतान ஏவாள்கிட்ட பேசின அதே जो சாத்தான் हवा से बातें किया, वही शैतान வேற இயேசுநாட்ட வந்தான். सीधा यीशु के पास आया। நீ தேவனுடைய குமாரனா? क्या तो परमेश्वर का पुत्र நான் है? நம்பவே மாட்டேன். मैं नहीं भरोसा करता। இதுதான் அங்கேயும் சொன்னான். यही बात तो उसने एदेन बगीचे में நான் कहा। நம்ப மாட்டேன், நீ தேவனுடைய குமாரன் கிடையாது. और मुझे मैं भरोसा नहीं करता तो कि प्रभु का पुत्र है। நீ தேவனுடைய குமாரனா, அந்த கல்லெல்லாம் அப்பமாக்கி சாப்பிடுங்க. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बनाकर खा ले। இதுதான் அவன் ஃபெயில் ஆனான். और यही बात में वहां पर वो हार गया। ஏசப்பா அதுக்கு பதிலா வந்திருக்கிறார். और यीशु उसी के बदले भी आया है, என்னை நீதிமானாய் ஆக்குவதற்கு. मुझे धर्मी बनाने के நான் लिए। எதுல தோற்று போனனோ அதுல ஜெயம் கொடுப்பது. और जिस पे मैं हार गया था उससे जय पाने के அவர் लिए। சொன்னார், எப்பா அந்த பிசாசை வச்சு அந்த
அப்பத்தினால இல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். और यीशु ने जवाब दिया, केवल रोटी से नहीं, प्रभु के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित அந்த रहता है। எல்லா பிரச்சனையும் அப்படிதான் இருந்தது. और वहां पर सारा परीक्षा वैसे ही है। இயேசு எல்லாவற்றையும் ஜெயித்தார். यीशु सारे चीजों में जय पाया। நேர இப்ப விஷயத்துக்குள்ள வருகிறோம். 4வது அதிகாரம் लूक 4 अध्याय में आएंगे। 16வது வசனம் வாசிக்கலாம். 16 वचन को पढ़िएगा। தாம் வளர்ந்த ஊராகிய நாசரேத்துக்கு அவர் வந்து தம்முடைய வழக்கத்தின்படியே ஓய்வு நாளில் ஜெப ஆலயத்திலே பிரவேசித்து வாசிக்க எழுந்து நின்றார். அதான் சரிதான். वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सत्य के दिन आराधनाएं में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। இப்ப இயேசுவானவர் பரீட்சையில் பாஸ் ஆயிட்டார். अब यीशु परीक्षा को पास कर लिया। அவர் இல்ல, எனக்கு பதிலா ஆயிருக்கிறார். अब वो नहीं, मेरे बदले में वो पास हुआ। எனக்கு பதிலா அவர் பாஸ் பண்ணிட்டார். मेरे बदले में वो पास हो गया। இன்னும் நிறைய எனக்காக அவர் செய்ய போகிறார். और भी बहुत सारा काम वो करने वाला है। அவருடைய வழக்கம் என்னன்னா சபைக்கு போறது வழக்கம். अब उसका काम क्या है? हमेशा वो प्रभु के भवन में जाता நமக்கு था। நிறைய வழக்கம் இருக்கு. हमारा भी बहुत सारी जो आदत है। காலையில எழுந்தோடனே மொபைல் பார்க்க ஒரு வழக்கம். और सुबह उठते ही मोबाइल देखना हमारा एक आदत हो गया। சிலர் தம்பாக்கு போட ஒரு வழக்கம். कुछ लोग तंबाकू डालते हैं, ये उनकी आदत है। இல்ல பீடி குடிக்கணும், या बीड़ी पीते हैं, இல்ல எங்கேயாவது சும்மா நிக்கணும். या कहीं जाकर खड़े रहना है। இதெல்லாம் அவங்க பழக்கம். ये सब उनकी आदत है। ஆனா இயேசுவனுடைய பழக்கம் என்னது? लेकिन यीशु का आदत क्या है? சபைக்கு போகிறது. कलीसिया में जाना। என்ன ஒரு நல்ல பழக்கம் பாத்தீங்களா? कितना अच्छा आदत है। அந்த பழக்கம் தான் நமக்கு வேணும். वही आदत हमें भी चाहिए। சபைக்கே வரணும்னு அவசியம் இல்லை. என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே நான் முழங்கால் போட்டு ஏசப்பாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணேன். कलीसिया में ही आकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आपके घर पर घुटने में रहकर प्रार्थना ஆனா कीजिए। பரிசுத்த நாள்ல நம்ம எல்லாரும் கூடணும். लेकिन रविवार के दिन सबको इकट्ठा होना ஏன்னா जरूरी है। பைபிள் சொல்லுது சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணணும். क्योंकि भाइयों सब इकट्ठा होकर रहना बहुत ही अच्छी बात है। நான் அதை விரும்புகிறேன். और मैं उसे चाहता हूँ। அங்க அபிஷேகம் இருக்கும், वहाँ पर अभिषेक है, அங்க ஆசீர்வாதம் वहाँ- ஜீவன் இருக்கும். वहाँ पर आशीष और जीवन है। ஆனா தேவ சமூகத்தை நான் நாடணும். लेकिन प्रभु के समूह को मुझे इच्छा में बैठना है। இயேசுவனுடைய பழக்கம் நேர சபைக்கு வந்துட்டார். यीशु का जो इच्छा है वो सीधा कलीसिया में आ அவருடைய गया। கரத்துல ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் उसके हाथों கொடுக்கப்பட்டது. में यशायाह का किताब दिया गया था। 17வது வசனம் சொல்லுகிறது, 17 वचन में लिखा है, அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் அவரிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई அவர் புத்தகத்தை திறந்த போது और उसने पुस्तक लेकर வாசிக்கலாம். 18வது வசனம் யாரு? 18 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। இல்ல என்னெல்லாம் எழுதி இருக்குது? इस पर क्या क्या बातें लिखी है? ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுகிறார், यीशु कहता है, என் மேல ஆவியானவர் இருக்கிறார். मुझ पर प्रभु की आत्मा है। நான் எதுக்கு வந்தேன் தெரியுமா? मैं क्यों आया है पता है? தரித்திரம் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு வந்தேன். कंगालों को मैं सुसमाचार सुनाने आया। அடுத்து நான் எதுக்கு வந்தேன்? दोबारा और किसके लिए आया हूँ? இருதயம் நொறுங்கி இருக்கிறவர்களை நான் குணமாக்க வந்திருக்கேன். और जो हृदय में टूटे हुए हैं उन्हें चंगा करने आया। சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்க और வந்திருக்கேன். जो बंधन में है उन्हें छुटकारा देने आया। குருடனுடைய கண்களை திறப்பதற்கு, अंधों को दृष्टि देने के लिए आया। நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்க कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए நான் இதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். मैं इसीलिए आया। அதை அப்படியே வாசிட்டு और उसे पढ़कर இந்த வசனம் இன்றைய தினம் நிறைவேறிட்டு அப்படி ये वचन आज के दिन पूरा हुआ करके बंद कर दिया। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? इसका मतलब क्या? என்ன அர்த்தம்? इसका मतलब क्या है? எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வசனம் இருக்கு பைபிள்ல. कितने ही वर्षों से ये वचन कलीसिया में कलाम के अंदर लिखा ஆனா हुआ அந்த है, வசனம் காரியத்துக்கு வரல. लेकिन ये वचन कभी पूरा न हुआ था। ஆனா இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது. और उस दिन वो पूरा हो गया। இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது. उस दिन वो हो गया है। அப்படியே வாசித்து காமிக்கிறார். वो पढ़कर बता दिया। எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. सब लोगों ने दृष्टि की। இதுல மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோல்கேட் பேஸ்ட் சிலர் சொல்லுவாங்க. और कुछ लोग कहते हैं जैसा कोलगेट पेस्ट है, இந்த பேஸ்ட் வச்சு நீங்க விளக்குனீங்கன்னா ये पेस्ट से यदि आप अपना दांत को मांजते हैं, உங்க பல்லு சுத்தமா இருக்கும், आपका दांत सफेद हो जाएगा, வாய் நாராது, आपके जो मुख से दुर्गंध ना आएगी, பூச்சி இருந்தாலும் செத்து போயிடும். अगर कोई कीड़े होंगे तो मर जाएंगे। அப்படி ஒரு கோல்கேட் சேல் பண்ணதும் பேசான். अभी वैसा सेल करने वाला बातें करता है। யாராவது ஒரு ஆளு
செத்து போன பல்லு உள்ள ஆள் இருந்ததுன்னா और यहाँ कोई मरे हुए व्यक्ति का यदि दांत है இல்ல பல்லு வலி தீரவே இல்லை அப்படி ஒரு ஆள் அங்க இருந்தா या फिर किसी का दांत में बहुत दर्द है वैसा कोई व्यक्ति खड़ा हो, அப்படி ஒரு ஆள் சொல்றாரு இந்த பேஸ்ட விளக்குனா பல்லு வலி போயிடும் अब वो व्यक्ति अगर कहता है कि तुम इस दांत मंजन का यूज करोगे तो दर्द चला जाएगा, அப்படி யாராவது இருந்தா என்ன செய்வாங்க वैसा कोई बैठा रहेगा तो क्या करेंगे? ஐயா எனக்கு தாங்க ஐயா என் பல்லு வலிக்கு हाँ भाई मुझे दीजिए, मुझे दांत का दर्द है, இப்படி கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க जरूर कहेंगे। சொல்லுறதுக்கு தான் அவர் சொல்லுகிறார் और ऐसे वो उनसे आवाज सुनने के लिए ही इसने ऐसा இந்த कहा। சோப்பு போட்டா உன் முடி கழியாது और ये साबुन इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा बाल नहीं निकलेंगे இந்த சோப்பு போட்டா முடி வளரும் और तुम्हारे बाल बढ़ते जाएंगे। யாருக்கு ஆசை இருக்கோ அவங்க கண்டிப்பா அந்த சோப்பு வாங்கிடுவாங்க और जिसको इच्छा है वो जरूर उसे जाके खरीद लेंगे। இயேசு அவர் சொல்லுகிறார் यीशु कहता है இந்த சர்ச்சுக்குள்ள இருதயம் நொறுங்குனவன் நிறைய பேர் இருக்கு और इस कलीसिया में हृदय में टूटे हुए बहुत सारे हैं, நிறைய சிறைப்பட்டவங்க இருக்காங்க बहुत सारे बंधन में हैं, நிறைய குருடங்க बहुत இருக்காங்க सारे अंधे हैं। நான் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் இந்த வேலையை और मैं ये काम का आरंभ करने இந்த वाला हूं। அதிகாரம் என்கிட்ட இருக்கு ये अधिकार मुझ पर வாங்க है, எல்லாரும் आप आ जाओ। அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஆள் கூட எழும்பல और ऐसा कहने के बाद कोई भी नहीं उठा பிரச்சனை இருக்கு और कोई भी नहीं उठा। இவங்க சொல்றாங்க இவன் தான் வீட்டை பார்க்கட்டும் और वो अपने घर को संभालने दो நம்ம தரித்திரத்தை என்ன செய்ய முடியும் और हमारे कंगालपन का कौन क्या அவங்க करेगा? அப்பாவி சுத்தாரு और उसका पिता तो सुतार है அது வேலை பார்த்தா அந்த சாப்பாடு और वो काम करेगा तो वहां पर कुछ खाना मिलेगा। அவங்க வீட்டை சரி பண்ணட்டும் उसके घर को चंगा करने दे, நமக்கு என்ன செய்வார் हमारे लिए वो क्या करेगा? இப்படிப்பட்ட கேள்வி இயேசுவானவரை பார்த்து சொன்னார்கள் और ऐसा सवाल उन्होंने यीशु से ஆனா पूछने இயேசு लगे। சொல்லுகிறார் यीशु कहता है இன்னைக்கு தான் இந்த வசனம் ஓபன் आज ही ये वचन पूरा हुआ, இன்னையில இருந்து இது ஆயிருக்கு आज ये पूरा हो गया है। உன் தரித்திரத்தை நான் மாற்றுவேன் तेरे कंगालपन को मैं உன் निकालूंगा, வேதனையை நான் மாற்றுவேன் तेरे दुख को मैं दूर உன் करूंगा, கட்டுகளை நான் तेरे அறுப்பேன் बंधन को मैं तोड़ूंगा। யாருமே எந்திக்கல कोई नहीं उठा। எவ்வளவு ஒரு மோசமான எண்ணம் பாத்தீங்களா कैसे बुरे विचार के लोग थे। சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் सर्वशक्तिमान प्रभु தனக்குள்ள இருக்கிற வல்லமையும் பவரையும் சொல்லுகிறார் अपने अंदर के सामर्थ्य को बता रहा है, ஒருவன் கூட வரல लेकिन कोई नहीं उठा। ஏங்க இருக்க மாட்டாங்களா क्या कोई नहीं रहेगा वहां पर? கண்டிப்பா இருப்பாங்க जरूर रहे होंगे, எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கு सारा समस्या वहां पर है। அதனாலதான் சொல்லுகிறார் इसीलिए यीशु ने இந்த कहा வசனம் இவ்வளவு நாள் எழுதப்பட்டிருந்தது और आज तक ये वचन केवल लिखा हुआ था, இன்னைக்கு இந்த வசனம் ஸ்டார்ட் ஆகுது आज ये वचन पूरा हो गया। இன்னைக்கு இருந்து உன் தரித்திரத்தை மாற்றுவேன் आज से तेरा कंगालपन को दूर உன் கட்டை करूंगा அவிழ்ப்பேன் और तेरा बंधन को तोड़ உன் दूंगा, வேதனையை மாற்றுவேன் तेरे जो समस्या को दूर करूंगा। ஆனா யாருமே எந்திக்கல लेकिन कोई नहीं उठा। ஒன்றுதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் तुरंत प्रभु ने कहा, அவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் उसको बहुत दुख हुआ இவ்வளவு நான் விவரம் சொல்லு கூட பாதிக்கப்பட்ட வரலையே और इतना बताने के बावजूद जो लोग उस हालत में है कोई नहीं आया। இன்னைக்கு நம்ம வசனம் வாசிக்கும் போது आज जब वचन पढ़ते हैं, இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது इस वचन को पढ़ने के समय पर நீங்க வாசாலும் சரி யாராவது வாசாலும் சரி आप पढ़े या आपके घर पर कोई पढ़े, कोई भी அந்த पढ़े, அந்த வசனத்தை நான் பிடிச்ச ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு उस वचन को पकड़ कर कहना है, प्रभु मेरा ये समस्या है, எனக்கு இது சரியாகணும் मेरे लिए सही हो जाए। ஏன் கேட்க கூடாது क्यों नहीं मांग सकते அவர் हैं? சொல்லுகிறார் குழந்தை இல்லாத உள்ளைக்கு நான் குழந்தையை वो கத்தருவேன் कहता है जिसका कोई बालक नहीं मैं उसे बालक दूंगा, சமாதானம் இல்லாதவர்களுக்கு சமாதானம் கொடுப்பேன் जिसके पास कोई समाधान नहीं मैं उसको समाधान दूंगा, உன் தரித்திரம் மாறும் तेरा कंगालपन दूर किया ஐயா, जाएगा। இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் यीशु ने कहा இந்த है வசனம் மாறாது இது நடக்கும் और ये वचन कभी नहीं बदलता, ये पूरा होगा। அப்ப ஏன் ஜெபம் பண்ணக்கூடாது और क्यों फिर प्रार्थना ना करें? ஏசப்பா எனக்கு சம்பளம் காணாது यीशु मेरा पगार कम है, என் வீடு சின்ன வீடு मेरा घर छोटा है, எனக்கு நல்ல வீடு தாங்க मुझे अच्छा घर दीजिए। எல்லாம் நமக்கு தெரியல ये सब बातें हम समझ में नहीं आया। நாங்கெல்லாம் முத இருந்த வீடு हम जो पहले घर पर थे 10x10 தான் வீடு वो 10x10 का ही छोटा सा खोली ஆனா था। நான் நிறைய தரம் இயேசுவனுடைய நாமத்துக்கு சொல்லி தான் நான் ஜெபம் பண்ணேன் मैं हमेशा यीशु के नाम की ओर देखकर प्रार्थना करता ஒரு था। நாள் ஒரு வசனத்தை வாசித்தேன் एक बार एक वचन को मैंने पढ़ा தாவீது சொல்லுகிறார் வீடு வாசல் இல்லாதவர்களுக்கு கர்த்தர் வீடு வாசலை ஏற்படுத்துகிறார் और दाऊद राजा कहता है जिसके घर बार नहीं है उसके लिए घर प्रभु यीशु तैयार करता எனக்கு है। அந்த வசனத்தை வாச ரொம்ப जब சந்தோஷம் वो वचन मैंने पढ़ा मुझे बहुत खुश हुआ। ஏசப்பா எனக்கு லெட்ரின் பாத்ரூமோட ஒரு வீடு தந்தார் और प्रभु यीशु मेरा लैट्रिन बाथरूम के साथ एक घर चाहिए। எவ்வளவு பேர் நல்லா இருக்காங்க कितने लोग अच्छे घर पर हैं? ஏன் அந்த சின்ன வீட்டுல இருக்கோம் हम तो छोटे से घर पे हैं, முனிசிபாலிட்டி பாத்ரூம் தானே போறோம் हम म्युनिसिपैलिटी का बाथरूम इस्तेमाल करते நான் हैं। கேட்டேன்
ऐसा मैंने मांगा। ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு थोड़ा समय मिला, ஒரு நல்ல வீடு எங்களுக்கு கிடைச்சது। बहुत अच्छा सा घर प्रभु ने मुझे दिया। 18 லட்சத்துக்கு வாங்கினோம்। 18 लाख के करीब में हमने लिया था। ஸ்லாப் போட்ட வீடு, अच्छा स्लैब डाला हुआ घर, எல்லா லெட்ரின் பாத்ரூம் சரியான தண்ணி வசதி, और पानी का कोई कमी नहीं, अच्छा सा लेटरिन बाथरूम का घर। இன்னைக்கும் அந்த வீட்டுக்கு நான் போனா கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவேன்। आज भी उस घर के अंदर फिर से प्रवेश करता हूँ तो धन्यवाद करता हूँ, தேவன் ஜெபத்தை கேட்கிறார்। क्योंकि प्रार्थना को प्रभु ने सुना है। கேட்கணும், ஏன்னா அவருடைய கிருபை இருக்கு। और वो हमें मांगना है क्योंकि उसके पास वो दया है। சம்பளத்துல பிரச்சனை இருந்தா கண்டிப்பா கேட்கணும்। और अगर पगार में कमी है तो उससे मांगना है। வியாதியா இருந்தா கண்டிப்பா கேட்கணும்। अगर बीमार है तो उससे मांगना है। இந்த வசனம் அன்னைக்கு ஏசப்பா திறந்து விட்டு போனாரு, அது இன்னைக்கு நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு। और उस समय पे यीशु ने उस वचन को खोल दिया, वो आज भी काम ये कार्य करता है। அவர் வரும் வரைக்கும் இந்த வசனம் நடக்கும்। और वो आने तक वो कार्य पूरा இதுல होगा। போட்டிருப்பாங்க, இயேசுவானவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் इस மாறாதவர்। पर लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। நேற்றுன்னா ஆதாம் காலத்துக்கு முன்னால தேவன் தேவனாகவே இருந்தார்। और कल का मतलब आदम के समय के पहले प्रभु, वो उस समय पे भी वो खुदा था। இப்ப ஆதாம் காலத்துல இருந்து இயேசு வரும் வரைக்கும் அது இன்னைக்கு। और आदम का समय से लेकर आज तक वही खुदा है। அவர் வந்த பிறகு நாளைக்கு। और वो आने के बाद कल के दिन भी वही खुदा அவர் है। சர்வ வல்லமுள்ள தேவன்। वो सर्वशक्तिमान है। அவர் சொல்லுகிறார், இப்போ நான் இதை ஸ்டார்ட் वो பண்ணிட்டேன்। कहता है कि अब मैंने उसे आरंभ कर लिया। 24 மணி நேரம் அந்த வசனம் கிரியை செய்கிறது। 24 घंटे ये वचन कार्य करता எங்க रहता வீட்டு है। பக்கத்துல ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க, हमारे घर के पास में एक बहन थी, அந்த ஒரு தெலுங்குக்காரங்க, एक आंध्रा के रहने वाले थे। அவங்களுக்கு கேன்சர் வியாதி। उनको कैंसर की बीमारी, சரியா காலையில 3 மணிக்கு சத்தம் போட்டு அழுவாங்க। और वो 3 बजे सुबह चिल्लाकर रोती है। இப்ப யாரோ சொல்லிருக்காங்க அந்த கிறிஸ்தவ வீட்டுல போய் ஜெபம் பண்ணு। और किसी ने उन्हें कहा वहां पर वो मसीह के लोग हैं, उनके पास जाकर प्रार्थना करो। காலையில ஒரு 8 மணிக்கு வந்தாங்க। और करीब 6 बजे आ गई, மேலெல்லாம் எரியுது, और पूरे शरीर में जलन, எல்லா பக்கமும் வேதனை தாங்க முடியல। और हर जगह पर जलन है, कहीं पर कुछ हल नहीं है। நாங்க ஜெபம் பண்ணோம், हम प्रार्थना कर रहे थे, போயிட்டாங்க। और वो चले गए। காலையில நீங்க நம்பினாலும் சரி நம்பினாலும் சரி 3 மணிக்கு வந்தாங்க। आप भरोसा करे या नहीं भी करे, सुबह 3 बजे हमारे दरवाजे पे நான் खटखटाई। எப்பவும் 3:30 மணிக்கு ஜெபம் பண்ணுவேன்। मैं हमेशा 3:30 बजे எங்க प्रार्थना வீடு करता हूं। வெளியில மெயின் ரோड மெதுல இருக்கு। और हमारा घर मेन रास्ते पे है। நேரா வந்து கதவு தட்டினாங்க, सीधे से आके दरवाजा பாஸ்டர் खटखटाई। ஜி எரியுது உடல், கதவு தரங்க। पास्टर जी मेरा जलन हो रहा है शरीर पे, आप प्रार्थना करो நான் करके। 3:30 மணிக்கு கதவு திறந்தேன்। मैं 3:30 बजे घर का दरवाजा खोला, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு 45 வயசு இருக்கும்। और उनका कुछ 45 उम्र நான் रहेगा। ஜெபம் பண்ணி அனுப்பியாச்சு। मैं प्रार्थना कर कर भेज दिया। தினமும் வருவாங்க, हर दिन आती थी, 4-5 நாள் கண்டினியூ வந்துட்டே இருந்தாங்க। 4-5 दिन बार बार आने लगी। நான் சொன்னேன், சிஸ்டர் காலைல 8 மணிக்கு பிறகு தான் வரணும், हमने कहा आप 8 बजे के बाद आइए, இனி காலையில நான் ஜெபம் பண்ண கூட வராதேன்னு। और सुबह 6 बजे के पहले मत आइए। இல்ல பாஸ்டர் எனக்கு இருக்க முடியல। और पास्टर जी मैं घर पे बैठ ही नहीं पाती, मेरा जलन होता है। அதுக்கப்புறம் என்ன செய்தா தெரியுமா? उसके बाद क्या நான் किया, காலையில ஜெபம் பண்ணுவேன், அவங்க எங்க வீட்டு வரைக்கும் அல்லேலூயா இயேசுக்கு ஸ்தோத்திரம், அல்லேலூயா இயேசு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டே வருவாங்க। और वो हमेशा अभी जो है सुबह 6 बजे तक हमारे घर के तक चल के आती है, हालेलुया यीशु को धन्यवाद करके चला எங்க के आती है। வீட்டுக்கிட்ட போய் நேரம் நின்னு ஜெபம் பண்ணுவாங்க, हमारे घर के बाहर खड़े रह के थोड़ा देर प्रार्थना பிறகு करती அப்படியே है, வீட்டுக்கு போயிருவாங்க। फिर वापस घर चली இப்ப जाती है। நல்ல சுகமாயிட்டு வீட்டு சபைக்கு வராங்க। अब अच्छा चंगाई हो गया, वो कलीसिया में आती இந்த है। வசனம் வேலை செய்கிறது। ये वचन आज भी काम करता है। ஏசப்பா அன்னைக்கு ஓபன் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு। यीशु ने उस दिन उस वचन को खोल दिया। என்ன வசனம்? क्या वचन है, நொறுங்குண்ட இருதயத்தை சுகமாக்குகிறவர், और कुचले हुए दिल को वो हृदय को चंगा करता है, கட்டப்பட்டவங்களை விடுதலை ஆக்குகிறவர், बंधन में रहने वालों को छुटकारा देता है, ஒவ்வொரு தரித்திரத்தை हर மாற்றுகிறவர்। एक कंगालपन को दूर करता ஆனா है। யாருமே அந்த சர்ச்சில் எழும்பல। कोई भी उस कलीसिया में खड़ा नहीं हुआ। உடனே ஆண்டவர் கதை சொல்லுகிறார், तुरंत प्रभु उनको एक वहां पर कहानी बताया, நடந்த விஷயத்தை சொல்லுகிறார்। और जो बातें हुई उसी के बारे में बताता யாராவது है। வாசிக்கலாம்? उस वचन को पढ़ेंगे, 25வது வசனம், 25वां वचन, 4வது அதிகாரம் லூக்கா 25। 4 अध्याय 25। எலியாவின் நாட்களிலே 3 வருஷம் 6 மாதம் வானம் அடைபட்டு தேசம் அங்கும் மிகுந்த பஞ்சம் உண்டாயிருந்த போது இஸ்ரவேலருக்குள் அநேக விதவைகள் இருந்தார்கள். ஆயினும் எலியா சீதோன் நாட்டிலுள்ள சரப்தா ஊரில் இருந்த ஒரு விதவையிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டானே அல்லாமல் மற்றொருத்தினிடத்திற்கும் அனுப்பப்படவில்லை. அல்லாமலும் எலிசார் தீர்க்கதரிசியின் போதும் போதும், அந்த ஒரு வசனம்। वो वचन पढ़ेंगे 25। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, देर तक कि सारे देश में बड़ा आकाश बढ़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सौदा के सरपत में एक विधवा के पास।
ஆண்டவர் ரெண்டு காரியத்தை சொல்கிறார். प्रभु दो बातों के बारे में ஒன்னு कहता है, எலியா, ஒன்னு எலிசா. एक एलिया और एलिशा। எதனால இந்த சோயை சொல்றாருன்னா, क्यों इन बातों के बारे में कहता நான் है? வானத்தை பூமியை படைத்த கர்த்தர், मैं आकाश और पृथ्वी को बनाने எனக்கு वाला எல்லா பவர் இருக்கு, और मेरे पास सारा अधिकार எல்லாம் है, சொல்லியாச்சு, सब कुछ बता ஆனா दिया, யாருமே கேட்கல. लेकिन किसी ने नहीं सुना। சொல்றாரு, எலியா தீர்க்கதரிசி காலத்துல वो कहता है एलिया भविष्यवक्ता के समय அந்த पर தேசத்துல மிகுந்த பஞ்சம், और देश में बहुत बड़ा अकाल। அவர் சொன்ன இடத்துல இவர் இருந்தாரு, நதியில தண்ணி குடிச்சாரு, காகம் கொடுத்தது ஆகாரம் சாப்பிட்டாரு. और वो जहाँ पर था वहां पर नदी में पानी थोड़ा सा था और कौवे आके उसे भोजन देते ஆனா थे। இப்ப கர்த்தர் சொல்கிறார், लेकिन अब प्रभु ने कहा மழை இல்லாததுனால நதி வற்றி போயிட்டு, अब बारिश नहीं है इसीलिए पूरा जमीन सूख गया நீ நேரே நீ அந்த சாரிபாத் ஊருக்கு போ, और इसीलिए सारिफात के उस गांव में जा உன்னை கவனிப்பதற்கு அங்க ஒரு விதவை வைத்திருக்கிறேன். और तेरा देखभाल करने के लिए एक विधवा को तैयार किया है। உடனே இவர் அங்க போகிறார். ये सीधे वहां चला गया போகும்போது அங்க இருந்து விதவை வராங்க. और वो जो विधवा है वो रास्ते पे लकड़े बिनने के लिए आई। ஸ்டோரி எல்லாம் நமக்கு தெரியும். हमें ये कहानी पता है। அவ பார்த்த உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டா இவர் தீர்க்கதரிசி, वो देखते ही पहचान ली कि ये भविष्यवक्ता இவர் है, தேவனுடைய மனுஷன். ये प्रभु का सेवक है। ஆனா அதனாலதான் இவர் கேட்காரு, அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் அப்படிங்கிற. और इसे देखते ही कहा कि मुझे पानी चाहिए करके कहा। உடனே இவர் தேவனுடைய மனுஷன், और वो प्रभु का व्यक्ति है, கண்டிப்பா நான் தண்ணி கொடுக்கணும், मैं जरूर पानी देना அப்படி चाहिए। குடுக்கணும் எண்ணி அவர் தண்ணி எடுக்க போறா. और वो ऐसे सोचकर पानी लेने के लिए फिर ही உடனே எலியா சொல்கிறார், तुरंत एलिया ने कहा, சகோதரி हे मेरी बहन, நீங்க வரும்போது ஒரு ரொட்டியும் கொண்டு வா. और आने के समय पर एक रोटी भी लाना। உடனே அந்த சகோதரி சொல்றாங்க, तुरंत उसने कहा, ஐயா எங்க வீட்டுல கொஞ்சம் மாவு இருக்கு, और मेरे घर पर थोड़ा सा आटा है, கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கு, थोड़ा सा तेल है, அது எனக்கு என் பையனுக்கு தான் वो காணும், केवल मेरे बेटे के लिए काफी நான் होगा। அதை சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு பஸ் அவ்வளவு சாக போறேன். और यही है भोजन, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, मरना ही है। இப்ப இயேசுவானவர் எதுக்காக இந்த கதையை சொல்றாரு? यीशु किस लिए इस कहानी को बताता है? அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, 12வது வசனம் சொல்லுது, 12 वचन में लिखा है, அதற்கு அவள் और उस पर उसने कहा, பானையிலே ஒரு பிடி மாவும் और जो एक मुट्ठी भर का आटा கலையத்துல கொஞ்சம் எண்ணெய் இல்லாமல் வேற ஒண்ணுமே இல்ல. और थोड़ा सा तेल छोड़कर और कुछ नहीं है। இப்ப தீர்க்கதரிசியுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையை கவனிங்க. अब भविष्यवक्ता के मुख से निकलने वाले शब्द को सुनिए। உம்முடைய தேவனாய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன்னு சொல்லிட்டார். और उसने कहा, तेरा खुदा के नाम पर इस बातों को இப்ப कहती हूँ। எலியா சொல்லுகிறார், और एलिया कहता அப்பொழுது है, எலியா तब एलिया ने அந்த कहा, விதவை பார்த்து சொல்லுகிறார், और वो स्त्री से देखकर कहा, பயப்படாதே, डरना நீ नहीं, சொன்னபடியே போய் तू ஆயத்தப்படுத்து, जैसा कही है वैसे जाकर उसे तैयार कर, அதுல எனக்கு ஒரு சிறிய அடைய கொண்டு வா. और उस पर से थोड़ा सा मेरे लिए बनाकर लाना। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, தேசத்தில் பஞ்சம் போக வரைக்கும் देश में आकाल खत्म होने तक உன் மாவும் குறையாது, எண்ணெயும் குறையாது. तेरा आटा भी कम ना होगा, ना ही तेरा तेल कम होगा। தேவனுடைய மனிதனாகிய எலியா சொல்லுகிறார், और परमेश्वर का दास एलिया कहता है, என் மகனே உனக்கு எண்ணெயும் குறையாது, மாவும் குறையாது. और मेरी बेटी तेरे घर पे ना आटा कम होगा ना तेल कम இந்த होगा। ஒரு வார்த்தை அவ அப்படியே பிடிச்சிட்டு போயிட்டா, और ये एक शब्द को वो लेकर घर चली गई, அப்படியே செய்தாள். और वैसे ही उसने रोटी பைபிள் बनाया। சொல்லுகிறது, और बाइबल कहती है, பஞ்சகாலம் முடிய வரைக்கும் அவளும் அவ குடும்பத்தாரும் சாப்பிட்டார்கள். आकाल खत्म होने तक वो और उसके घरानों ने खाना खाया। ஒரு விதவை ஒரு எலியா சத்தத்தை கேட்டு கீழ்ப்படிஞ்சா, और वो एक एलिया के शब्द को सुनकर एक विधवा ने उस आशीष को पाया। நான் சொன்னது நம்ப மாட்டியா? मैं जो कहता हूं उसे नहीं तू सुनेगा। உனக்கு புரியலையா? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? எலிசா காலத்துல என்ன நடந்தது? एलिशा के समय पर क्या हुआ? எத்தனையோ குஷ்டரோகிகள் இருந்தாங்க, कितने कोढ़ थे, ஆனா ஒரு சிறு பெண் சொன்னாள், लेकिन एक छोटी लड़की ने कहा, எங்க ஊர்ல தேவனுடைய மனுஷன் இருக்கிறார். हमारे गांव में एक सेवक है। பேர்லாம் சொல்லல, उसने नाम नहीं बताया, அவ பேரும் தெரியல, उस लड़की का नाम भी नहीं அவள் पता। அடிமையா இருக்கிறா. वो तो उस घर पे गुलाम है। அம்மா அப்பா விட்டு பிரிச்சு கொண்டு उसके வந்திருக்காங்க. माता पिता से अलग कर लेकर आके நிம்மதி रखा இல்லாத है। ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம். और बिना शांति का जीवन है उसका। தன்னுடைய எதிரிக்கு குஷ்டரோகம், अपने विरोधी को कोढ़ का बीमार ஆனா है। இவன் சொல்லுகிறா, लेकिन ये कहती है, எங்க ஊர்ல தேவனுடைய மனுஷன் இருக்கிறார். हमारे गांव में परमेश्वर का दास है। ஐயா அங்க போனா சோமாயிரும். यदि आप वहां जाएंगे तो चंगे हो இந்த जाओगे। ஒரே வார்த்தை ये एक ही बात को நாகமானுடைய மனைவி பிடிச்சுக்கிட்டா. नामान की पत्नी ने पकड़ लिया। நாகமான்ட்ட சொன்னா, नामान से कहा, நாகமான் ராஜாட்ட சொன்னாங்க, नामान ने राजा से कहा நேரே புறப்பட்டு போயிட்டான். और सीधे सीधे वहां ले गया। இயேசு சொல்றாரு, ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னா, அது சின்ன பிள்ளை. और यीशु ने कहा एक ही शब्द की छोटी बच्ची ने। நாகமானுடைய மனைவி அப்படியே நம்பினா. नामान की बेटी ने वैसे ही भरोसा किया। நாகமானும் நம்பிட்டான். नामान भी भरोसा அவன் किया சொன்ன உடனே அந்த ராஜாவும் நம்பிட்டான். और उसे कहने के बाद वो राजा ने भी भरोसा அப்படியே किया। நிருபங்களை கொண்டு போறான். वो वहां पर
पत्र लिखकर लेके गया, நெருக்கம் கொண்டு போய் கொடுத்த இடம் தப்பான இடம். जैसे पत्र लेकर उस देश में राजा के पास दिया, वो गलत स्थान ஏன்னா था, அவனுக்கு தெரியாது. क्योंकि उसे नहीं पता। ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில உள்ள இருக்கு. ஏசப்பா சொல்லுகிறார், और उसके मन में विचार है, यीशु ने कहा எத்தனையோ குஷ்டரோகிகள் இருந்தாங்க. कितने ही कोढ़ी थे, ஆனா எல்லா குஷ்டரோகியும் போகல. सारे कोढ़ी चंगाई नहीं हुए। ஒரு செய்தியை கேட்ட அந்த குஷ்டரோகி சுகமாயிட்டான். एक संदेश को सुनने वाला केवल वो एक कोढ़ी அது चंगा हुआ। தேவனுடைய வார்த்தை. वो परमेश्वर का शब्द है। எங்க தேசத்துல தேவனுடைய மனிதன் இருக்கிறார். हमारे देश में परमेश्वर का दास है, அவர் சொன்னா சுகமாயிரும். और वो कहेगा तो चंगा होगा। யாரு போறாரு? सीधा गया। நாகமான் நினைச்சாரு, नामान ने ஓ सोचा என்னைக்கு எண்ணெய் பூசி சுகம் பண்ணுவாரு. शायद तेल लगाएगा मेरे ऊपर और चंगा करेगा, குஷ்டரோகத்துல அவர் எண்ணெய் போடுவாரு. और मेरे जो शरीर पे वो मेरे कोढ़ के ऊपर तेल இல்ல लगाएगा, ஏதோ மந்திரத்தை சொல்வாரு, या कोई मंत्र बताएगा, எனக்கு சுகமாயிரும். मुझे चंगाई होगी। அந்த வாஞ்சை वो इच्छा நல்ல காணிக்க, अच्छा दान लेकर गया, உயர்வான காணிக்க, बहुत दान ले गया, உயர்வான Dress. बहुत सारे कपड़े ले गया। இன்னும் அவர் அற்புதத்தை பார்க்கல, अभी तक उसने अद्भुत कार्य को नहीं देखा, கேள்விப்பட்ட அவ்வளவுதான். केवल उसके बारे में सुना, சுகமடைஞ்சிரும். चंगाई होगा। நான் அந்த காணிக்கையை கொடுத்துட்டு வருவேன். मैं इस दान को देकर आऊंगा। என்னையா ஒரு விசுவாசம் பாருங்க. क्या विश्वास है, देखिए। ஏசனார் சொல்கிறார், यीशु ने कहा இவ்வளவு விஷயம் என்கிட்ட இருக்கு, इतनी बातें मेरे अंदर भी है, நான் சொன்ன ஒருவன் கூட எழும்பல. लेकिन मैंने कहा हुआ शब्द को सुनकर एक भी नहीं நிறைய उठा। தரித்திரம் இருக்கா, बहुत सारे कंगाल हैं, அதாவது பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க, बहुत सारे लोग तकलीफ पे पड़े हुए हैं, ஒருவன் கூட எழும்பல. लेकिन एक भी नहीं ஆனா उठा। ஒரு சின்ன பிள்ளை சொன்ன செய்திய நாகமான் மனைவி பிடிச்சிட்டா. और एक छोटी सी बच्ची का संदेश को नामान की पत्नी ने पकड़ அவளுக்கு लिया, அனுபவம் இல்ல நாகமான். और नामान को कोई अनुभव नहीं था, எப்படி சுகமாக்கான்னு தெரியாது. कैसा चंगा करेगा नहीं पता। போய் எலிசா சொல்லுகிறார், एलिशा कहता है மூஞ்சவே பார்க்கல, उसके चेहरे को भी नहीं देखा, நேர யோர்தான்ல போய் 7 முறை குளி. அப்படி सीधा यर्दन में जाकर 7 बार डुबकी लगाना। நான் போகும்போது நல்ல மழை எருசலேம்ல. मैं जाने के समय पर यरूशलेम में बहुत बारिश थी। நான் 4 பேருக்கு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன். मैंने 4 लोगों को यीशु के नाम से वहां पर बपतिस्मा दिया, யோர்தான் நதியில. यर्दन नदी पर। நம்ம ஊர்ல குளத்து தண்ணி எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் அன்னைக்கு வந்தது. अपने गांव में जैसा पानी बहुत गंदगी से नदियों बहती है, वैसे ही था, ஏன்னா மழையில அப்படிதான் வருமா. क्योंकि बारिश के कारण वो मिट्टी से मिल जाता है। அதனாலதான் நாகமன் சொன்னா இதை விட ஃபேமஸ் நதி எங்க ஊர்ல இருக்கு. इसलिए नामान ने कहा इससे अच्छी नदियां हमारे देश में அதை हैं, விட இது என்ன ஃபேமஸ். उससे क्या ये बढ़कर है। எலிசா சொல்லுகிறார், एलिशा कहता है அவர் சொன்ன வார்த்தையில தான் வல்லமை இருக்கிறது. और उसके कहे हुए शब्द में सामर्थ्य है। இப்போ குஷ்டரோகியா இருந்த நாகமனுடைய வேலைக்காரன் சொல்றான், अब कोढ़ के बीमार में रहने वाला नामान कहता है 100 தேங்காய் உடைச்சோன்னா உடைச்சிருப்பல. 100 जो उसके नौकर कहता है कि 100 नारियल फोड़ने के लिए बोला होता तो फोड़ दिया होता। ஒரு கோழியாவது மாடாவது பலி செலுத்தன்னு சொல்ல தெரியுது. एक मुर्गी या एक बैल बलि चढ़ाने के लिए कहा होता तो बलि चढ़ाया होता ना। முழங்காலே போனா போயிருப்பல. यदि घुटने से ही जा करके कहा जाता तो कहा चला जाता। ஐயா 7 முறை குளிக்கத்தானே சொல்றாரு. अरे सिर्फ 7 बार डुबकी तो लगाने के लिए कहा। அது சூட தண்ணியா சாதா தண்ணி? वो गर्म भी नहीं है, सादा पानी है, ஏன் செய்ய கூடாது? क्यों नहीं कर सकते हो? அப்படியே போயிட்டான் वो பாரு. सीधा उसकी बात को माना, சுகமடைஞ்சிட்டான். वो चंगाई पाया। ஹalleluya. हालेलुया, ஒரு பெரிய அற்புதமே நடந்துச்சு. बहुत बड़ा अद्भुत हुआ, வாழ்க்கை அப்படியே மாறிடுச்சு. उसका जीवन बदल அவன் गया। சொன்னான், இனிமேல் நான் எந்த தெய்வத்தையும் நான் வணங்க மாட்டேன். अब मैं और किसी खुदा को नमन न இஸ்ரவேலின் करूंगा। தேவனாய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். इस्राएलियों का परमेश्वर खुदा एक ही है। ஒரு தீர்க்கதரிசனுடைய வார்த்தையை பற்றி ஒரு சின்ன பிள்ளை சொல்லியிருக்கா, அவன் அப்படியே சரண்டர் ஆயிட்டான். और एक छोटी बच्ची ने भविष्यवक्ता के बारे में कहा, उसने तुरंत अर्पण कर लिया। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, அதே தீர்க்கதரிசி ஒண்ணு சொன்னா அவ செய்துட்டா. और वो भविष्यवक्ता ने कुछ कहा, वो विधवा ने पालन किया। அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு, அவன் செய்துட்டான். और वो छोटी बच्ची ने कहा, उस बात का उसने पालन किया, வெற்றி. उन्हें जय मिला है। நான் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன், मैं सर्वशक्तिमान खुदा, என்னிலே பாவம் உண்டு என்று உங்களுக்கு யாரும் சொல்ல முடியாது. मैं तुम में से कोई भी मेरे पर दोष नहीं लगा எனக்கு सकते இந்த हो। வல்லமை இருக்கிறது. मेरे पास वो सामर्थ है, ஆனா ஒருவர் கூட இருந்துக்கல. लेकिन कोई वहां नहीं இன்னைக்கு उठा। நம்மளும் கூட நிறைய விஷயத்தை நம்ம சொல்லவே மாட்டோம். आज भी बहुत सारे बातों के बारे में हम कहते ही नहीं। சிலர் நினைப்பாங்க இந்த பிரச்சனைய இயேசு செய்ய முடியாது. और कुछ लोग कहते हैं ये समस्या प्रभु हल नहीं कर सकता। அவர் சின்ன விஷயம்னா செய்வாரு, छोटा सा बात है तो शायद वो हल இவ்வளவு करेगा, பெரிய காரியத்தை செய்ய इतना முடியாது. बड़ा बात है यीशु नहीं कर நம்மள पाएगा। நிறைய பேர் இப்படி हम நினைக்கிறோம், में से बहुत लोग ऐसे सोचते இவ்வளவு हैं பெரிய கடன் எல்லாம் அடைக்க முடியாது. ऐसा बड़ा उधार तो हम कभी चुकता ही नहीं कर என்ன पाएंगे। பிரச்சனையாலும் இயேசுனார்ட்ட சொல்லணும். कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु से बताइए। இன்னைக்கு நான் இருக்கிற வீடு பெரிய வீடு, आज हम जो घर पे है बहुत बड़ा घर है, 400 ஸ்கொயர் ஃபீட், 400 स्क्वायर फीट 3 का, மாடி. 3 माला है, என் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருமே சொந்த வீடு. और मेरे सारे बच्चों को अच्छा सा खुद का घर है। எல்லா வீட்லயும் லெட்ரின் பாத்ரூம், தண்ணி வசதி இருக்கு. सबके घर पर लेटरिन बाथरूम और पानी का सुविधा बहुत अच्छा है।
ஆமோஸ் கார் வச்சிருக்கான், और मैं आमोस का कार रखा है, என் பெரிய பையன் கார் मेरा வச்சிருக்கான். बड़ा लड़का कार रखा है। ஏன் தான் தேவனிடத்தில் கேட்கும் போது அவர் தருகிறார். और जब आप प्रभु से मांगेंगे तो वो तुम्हें देगा, அவர் சொல்லுகிறார், உன் தரித்திரத்தை மாற்றுவேன், तुम्हारे कंगालपन को वो दूर करेगा, நீ கடன் வாங்க மாட்ட, और तुम कभी उधार नहीं நீ लोगे, கடன் கொடுப்பாய், और तुम उधार दोगे। உன் குடிக்கிறவன் பாவம் படுகிறவனை மாற்றுவேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். और जो पियक्कड़ है या कोई पाप में है तो उसे यीशु बदलेगा करके कहता है। பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்படின்னு இயேசு சொல்லுகிறார். पवित्र जीवन बिता सकते हैं करके यीशु कहता है, அதுதான் தேவனுடைய வேலை. और यही तो यीशु का काम है। நீதிமான இல்ல பாவியத்தை அழைக்க வந்திருக்கார். धर्मी को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया। ஞானம் இல்லாதவனை கர்த்தர் ஞானவானாய் जिसका மாற்றுகிறார். ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान देने के लिए प्रभु ने बुलाया। ஒன்னு சொல்லுகிறது, பைத்தியமானவனை கர்த்தர் தேர்ந்து கொண்டார். पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय में लिखा है, जो पागलपन में है उन्हें प्रभु चुनता है, அப்ப நம்மள அவர் சரி பண்ணுவாரு. और हमें वो सही बना सकता है। சரியான ஒரு கிறிஸ்தவனாய் வாழ हम முடியும். सही मसीहा के व्यक्ति बनने के என்னுடைய लिए வீட்டுக்குள்ள எப்பவும் துதி ஸ்தோத்திரம் இருக்கும். हमारे घर के अंदर स्तुति महिमा हमेशा எனக்கு होनी வேண்டிய चाहिए। ஆசீர்வாதம் இருக்கும். मेरा जरूरत का आशीष रहेगा। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है, சிலுவையில் அறியப்பட்ட இயேசுவை எல்லாம் வேற ஒன்னையும் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. और क्रूज पे मारा हुआ यीशु को छोड़कर और किसी बात पे जानकारी लेने की आवश्यकता है ही இந்த नहीं। முழு வேதாகமும் தெய்வத்தினுடைய மகிமை அன்பை தான் சொல்லுது. और ये पूरा कलाम प्रभु के प्रेम को और उसके प्यार को बताता நீ है। நிறைய ஒருவர் சொல்கிறார், एक व्यक्ति कहता है, நம்ம ஆளுதான், हमारे ही लोग हैं, அவங்க ஒன்னஸ். वो लोग एक को मानने वाले हैं। இன்னொரு சொல்றாரு, அவன் ஒன்லி ஜீசஸ். और एक कहता है वो ओनली जीसस है। என்ன ஒரு பைத்தியம் பாருங்க. और कैसा पागलपन है। சென்னையில் ஒரு பாஸ்டர் இருக்கார், சாமியல். चेन्नई में एक पास्टर है, पास्टर सैमुअल। வீடியோ இருக்கு, இது நெட்ல இருக்கு வீடியோ. नेट पे एक वीडियो है, அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, ஒரு சகோதரி வந்திருக்கிறார்கள், वहां पर एक बहन आई है இவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வந்திருக்கிறார். और ये बपतिस्मा लेने आई है। நெட்ல இருக்கு, நானும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். और नेट पे है, मैंने डाउनलोड करके रखा है। அவர் சொல்லுகிறார், நல்ல கூட்டம் அந்த சபையில. बहुत बड़ा झुंड है, मसीह के लोग हैं। சென்னையில ஆர்தர் டேவிசன் ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார். और चेन्नई में आर्थर डेविस करके एक भाई थे, அவங்களுக்கு ஒரு பையன் இருக்கா, उनका बेटा है ஜானி டேவிஸ். जॉनी डेविस। அவர் ஒன்லி ஜீசஸ். वो ओनली जीसस है। அவர் இந்த சகோதரிக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார். वो इस बहन को बपतिस्मा दिया, அவங்க செய்தியில கிடையாது, वो संदेश में नहीं है, அதனால நான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தேன். इसीलिए मैं दोबारा उन्हें बपतिस्मा நான் देता हूं। சொன்னேன், அந்த ஆள் ஒன்லி ஜீசஸ், और मैंने कहा ये ओनली जीसस நீ है, ட்ரினிட்டி கிடையாது. आप तीन खुदा को मानने वाले அப்ப நீ नहीं। ஒன்லி பிரணாம சார்ந்தவன். क्या ओनली ब्रह्मांड के लोग நீ हैं? பிரணாம் கூட்டத்தான். क्या तू ब्रह्मांड के भाई ब्रह्मांड के झुंड का है? என்னது தேவையோ அது இல்ல, என்னத்தையோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். और क्या जरूरत है उसे छोड़कर और किसी बात के बारे में प्रचार சிலுவையில करना? தேவன் எனக்கு செய்த தியாகம் அது மட்டும் உனக்கு போதும். और क्रूज पे मसीहा ने जो तुम्हारे लिए अर्पण किया केवल वो काफी है। பரிசுத்தமான வாழ்க்கை அதுதான் சேலஞ்ச். और पवित्र जीवन बिताना केवल यही हमारे लिए काम நான் है। நடந்து போகும்போது கிறிஸ்துக்காக நடக்கும். और मैं जब चल के जाऊंगा तो मसीह के लिए चलूं, என்ன பாக்குறவங்க இயேசுவை பார்க்கணும். और मुझे देखने वाले यीशु को देखें। வெளிப்படுத்த விஷயம் சொல்லுகிறது, प्रकाशित वाक्य कहता है, சாத்தானின் ஆழங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதை நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. शैतान की गहराई को बातों के बारे में बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं। நான் அதை வெறுக்கிறேன் அப்படின்னு இயேசு சொல்கிறார். मैं उससे तुच्छ जानता हूं करके यीशु कहता है। நிறைய தோண்டிக்கிட்டே இருக்காங்க. बहुत सारे लोग उसके बारे में गोदते हैं। அரை மணி நேரம் அமைதி, और आधे घंटे की शांति, ஏ பரலோகமே அமைதியா இருக்கு, நீ அமைதியா இருந்துட்டு போ. और स्वर्ग शांत में है, तुम भी शांति में बैठ எதுக்கு जाओ। உனக்கு தேவை? क्यों तुम्हें उसकी बातों की जरूरत है? கிறிஸ்துக்கு சாட்சியா இருக்கியா? मसीहा के लिए गवाही है? நல்லவனா வாழுதியா? क्या अच्छा जीवन बिताते हो? தேவனுக்காக கொடுக்கியா? क्या परमेश्वर के लिए कुछ देते हो? உன்னை வச்சு என்னதான் நடக்கு? तुम्हारे कारण क्या प्रभु के लिए लाभ है? தேவன் சொன்னதை நான் செய்ய வேண்டும். प्रभु जो कहता है उसे हम करें। ஏசப்பா சொன்னாரு, यीशु ने कहा, ஆனா யாருமே எழும்பல. कोई नहीं उठा। ரெண்டு பேரும் சொன்னாரு, दो लोगों के बारे में एलिया, कहा, एक और एलिया, एलीशा। एक एलीशा। இது உதாரணம் சொல்லுகிறாரு. ये उदाहरण में உடனே कहा, எல்லாம் டென்ஷன் ஆயிட்டான். तुरंत सब लोगों को गुस्सा आ गया। வாசித்து பாருங்க, லூக்கா 4வது அதிகாரம் लूक 4 अध्याय में वापस आ जाइए। 28ல இருந்து வாசிப்போம். இல்ல 28 வாசிக்கலாம். 28वां वचन पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले और उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वे उनके बीच में से निकल कर चला गया। இயேசுவான ஒரு செய்தி,
यीशु का संदेश। நீ விளங்க மாட்டேன்னு சொல்லல அவர், यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम कभी नहीं सुधर நீ நல்லா पाओगे, இருப்ப, तो अच्छे நீ रहोगे, ஆசீர்வாதமா तो இருப்ப, आशीषित रहोगे, உனக்கு சுகம் கிடைக்கும், तुम्हारे लिए चंगाई உன் है, தரித்திரம் மாறும். तुम्हारा कंगाल बंद दूर होगा। இப்படி சொன்னவரை ऐसा कहने वाले प्रभु சபக்காரங்க को எல்லாம் சேர்ந்து पूरे कलीसिया के लोग அப்படியே அவரை पकड़कर, பிடிச்சு उसे पकड़कर மலைக்கு டாப்ல கொண்டு போய் குப்புற தள்ளணும், पहाड़ के ऊपर ले जाकर ऊपर से ढकेल देना, இவரை சாவடிக்கணும். इसे मार डालना है। அதுக்கு தான் கொண்டு போனாங்க. इसीलिए तो लेकर பைபிள் गए। சொல்லுது இயேசு அங்கிருந்து மறைந்து. बाइबल कहता है यीशु वहां से हट गया। நான் பாம்பேல 18-19 வயசுல வந்துட்டேன். मैं 19वीं उम्र में बॉम्बे में आ गया। அங்க ஒரு மலையாளி வருவார் எங்க சபைக்கு, हमारे कलीसिया में एक मलयाली बड़े भाई आते थे, நல்ல பைபிள் ஸ்டடி நடத்துவார், बहुत अच्छा बाइबल स्टडी चलाते हैं, ரொம்ப தேவனுடைய மனுஷன். बहुत अच्छे प्रभु के व्यक्ति அவர் हैं। இத பத்தி பேசினார். उन्होंने इन वचन के बारे में அவர் बताया। என்ன சொல்லுவாருன்னா, वो क्या कहते நான் हैं, உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண வரல, मैं तुम्हें प्रचार करने के பைபிள் लिए ஸ்டடி नहीं பண்ண आया। வந்திருக்கேன். बाइबल स्टडी क्या அதனால चलाते हैं। என்ன, நான் பைபிள் ஸ்டடி பண்ணும்போது जब मैं बाइबल स्टडी चलाता நீங்க हूँ, யாராவது கையை வைத்தி अगर तुम में से कोई हाथ उठाकर, பாஸ்டர் ஐயா நீங்க சொன்னது எனக்கு புரியலன்னு சொல்லணும், पास्टर जी आप जो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, இல்லன்னா எனக்கு இப்படிதான் விளங்குதுன்னு சொல்லணும். आप मुझे ऐसा ही समझ आता है करके कहना है। பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொல்லக்கூடாது. प्रचार करने के समय पर कभी बीच में ना बोलना, பிரசங்கம் முடிஞ்ச அப்புறம் பாஸ்டர் நீ பேசு, और प्रचार खत्म होने के बाद पास्टर जी से बातें करो। ஆனா பைபிள் ஸ்டடில நீ இடைய பேசணும். लेकिन बाइबल स्टडी में तुम्हें कुछ बातें இந்த पूछ सकते हो। இந்த வசனத்தை வாசித்தாரு, इस वचन को पढ़ा அவரை தலைகளாய் தள்ள கொண்டு போனார், और उसे पहाड़ के ऊपर से ढकेलने के लिए लेके गए। இயேசு தலைமறைவாய் போயிட்டார். यीशु उनके बीच में से हट நான் गया। கையை வைத்தனேன். मैंने हाथ उठाया। நல்ல பாஸ்டர் மலையாளி, वो बहुत अच्छा पास्टर है, केरल के அவர் थे। எலியேசர். वो उनका नाम एलिएजर। அவர் சொன்ன தம்பி என்னது அப்படின்னா, उन्होंने कहा क्या हुआ भाई? நான் சொன்னேன் ஏசப்பா வந்து கல்யாணம் முடிச்சு மேரேஜ் பண்ணி குடும்ப வாழ்க்கை வாழ வரல, और यीशु मसीह शादी करके इस दुनिया में अपना संतान बनाने के लिए नहीं आया, அவர் பாடுபட்டு சாவதான் வந்திருக்கு. वो वहां पर मरने के लिए तो आया है। தள்ளி விட்டா செத்துற வேண்டியதானே, वो वहां पर ढकेल दिया तो मर जाना चाहिए எதுக்கு था, அவர் ஓடுதாருன்னு கேட்டேன். क्यों वो वहां से निकल कर गया? சரிதானே, सही सवाल है कि नहीं? ஏசு எதுக்கு வந்தாரு? यीशु किस लिए आया था? கல்யாணம் முடிச்சு குடும்ப வாழ்க்கை வாழையா வந்தாரு? क्या ये शादी करके इस दुनिया में रहने के लिए आया था? சாவதான் वो मरने மரிக்கத்தான் के வந்திருக்கிறாரு. लिए, वो मरने के लिए ही तो आया அப்ப था। சமகாரம் தள்ள போறான் செத்துற अब வேண்டியதானே. कलीसिया के लोग उसे मार डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मर जाना चाहिए था। அவர் ஓ தேவனுடைய மனுஷன், वो प्रभु के व्यक्ति थे। அவர் சொன்னாரு எனக்கு, उन्होंने कहा, பாருங்க 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரத்தில் पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय निकालिए। ஒரு தெளிவான நல்ல விளக்கம், एक बहुत अच्छा सा प्रकटीकरण। 2வது 3வது வசனம் வாசிக்கலாம். दूसरा और तीसरा वचन। நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த பிரகாரமாய் நீங்கள் அதை கைக்கொண்டிருந்தால் அதனாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். மற்றபடி உங்கள் விசுவாசம் விருதாய் இருக்குமே. நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து போதும். ஹல்லேலூயா. இந்தியில வாசிக்கலாம் யாராவது? उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। அவர் எனக்கு சொன்ன வசனம் இதுதான். उन्होंने यही वचन मुझे बताया। அவர் சொன்னார், தம்பி தள்ளி விட்டா சாவதுக்கு, கல்ல கொண்டு எரிச்சா சாவதுக்கு இயேசுநாதர் வரல. यीशु ढकेल के या पत्थरवार करके मरने के लिए नहीं आया। பைபிள் சொல்லுது கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி மரிக்க வேண்டும். बाइबल कहती है कि वो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मरने के लिए அவர் आया, கிறிஸ்துவானவர் கிறிஸ்து வேத வார்த்தையின்படி அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும். और वो पवित्र शास्त्र के अनुसार दफन भी किया जाना चाहिए, அப்பதான் கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி எழும்புவார். और तब ही पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी भी उठेगा। அதனாலதான் அடிக்கடி இயேசு மறைந்து மறைந்து और போகிறார். इसलिए यीशु बार बार उनके बीच से हट गया। ஏசாயா 53வது அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்ட வார்த்தை நிறைவேற और வேண்டும். एशाया 53वां अध्याय में लिखा हुआ शब्द पूरा होना இந்த चाहिए। யூதர்கள் அசுத்தாவியில் பிடிக்கப்பட்டிருக்கார். और ये यहूदी अशुद्ध आत्माएं में जकड़े हुए இவன் हैं, சிலுவைக்கு விடக்கூடாது, இவர் இப்பவே காலி பண்ணாங்க. और इसे क्रूज पर नहीं छोड़ना, अभी से मार डालना है। அவர் சிலுவையில் சாத்தானுடைய தலையை நசுக்க வேண்டும். और वो क्रूज पर शैतान के सर को कुचलना है, கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியன்படி தான் சாகணும். और मसीहा वचन के अनुसार ही मरना चाहिए।
அடுத்து உடனே என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார், तुरंत उसने एक बात को कहा தம்பி நீயும் வேத வார்த்தையின்படிதான் அடக்கம் பண்ணப்படணும். और उन्होंने कहा, हे भाई तू भी पवित्र शास्त्र के अनुसार ही दफन किया जाना நீயும் चाहिए கிறிஸ்து வேத வாக்கியம்படிதான் மரிக்கணும் அப்படின்னு. और तू भी वचन के अनुसार ही जिलाए में जाना எனக்கு चाहिए। ரொம்ப யோசனை அது எப்படின்னு தெரியல. मैं बहुत आश्चर्य किया कैसे ये होगा। கடைசியில பாஸ்டர் டேனியல் கிறிஸ்டியன் அருமையான ஒரு விளக்கம் எனக்கு கொடுத்தாரு. இதை கேட்டதுக்கு அவரே தான் சொன்னார். और उनके पास जब पूछा गया तो उन्होंने भी इसी बात का वचन के अनुसार बताया। அவர் சொன்னார், ரோமர் 6வது அதிகாரம், रोमियो का 6वां अध्याय, இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுத்த நீங்கள் அவரோடு கூட அடக்கம் यीशु பண்ணப்பட்டிருக்கிறீர்கள். मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हुए यीशु के साथ दफन किए गए அவருடைய மரணத்தின் சாயலை அடைந்த நீங்கள் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாயலை அடைவீர்கள். और जैसा उसके मरण के रूप में तुम दफन किए गए वैसे उसके जी उठने में भी तुम उसके साथ யாரெல்லாம் रहोगे। உயிரோட வரணுமோ जो भी जीवित आना चाहते हैं அவங்கெல்லாம் கிறிஸ்துக்குள்ளதான் மரிக்கணும். वो मसीहा के अंदर ही मरना आवश्यक है। பவுல் சொல்கிறார், கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். पौलुस कहता है जो मसीहा के अंदर मरते हैं वो पहले जी இது उठते हैं। ரொம்ப முக்கியம். ये இயேசு बहुत मुख्य बात है। எனக்காக மரித்தார். यीशु मेरे लिए मरा, அவர் எனக்காக எல்லா சாபங்களை எடுத்துக்கொண்டார். मेरे लिए सारे श्राप को उठा लिया அவர் என்னை உயிர்ப்பிப்பார். और मेरे लिए मुझे जिलाएगा। ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்கிற வாழ்க்கை சாட்சி. हर एक दिन मेरा जीवन प्रभु के लिए होना चाहिए। மனைவி, என் பிள்ளைகள், பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் எல்லாம் சாட்சியா இருக்கணும். मेरे पत्नी, मेरे बच्चों के बच्चे सब उसके लिए गवाही होने அதுக்கு தான் चाहिए। ஜெபம் பண்ணணும். इसीलिए प्रार्थना करना இயேசுவே, है। என் சந்ததியை தெய்வமே நீங்க பாதுகாத்து हे यीशु मेरे संतान को आप आशीष कीजिए। நீர் என் பிள்ளைகளை சாட்சியாக வைக்கணும். आप हमारे बच्चों को गवाही में रखिए। அதனாலதான் கர்த்தர் நம்மிடத்துல வெளிப்பட்டார். और इसीलिए यीशु हमारे बीच में प्रकट இயேசுவானவர் हुआ। வந்த ஒரே ஒரு நோக்கம், यीशु मसीह का आने का இந்த मुख्य வசனத்தை कारण வாசிக்கிற ஒருவர் கூட கெட்டு போக ये கூடாது. वचन को पढ़ने वाले कोई भी नाश ना हो, நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். नित्य जीवन को पाले। இந்த வசனம் முழுவதும் லூக்கால அதிகமா சொல்லப்பட்ட ये வார்த்தை. वचन बार बार लूक के किताब में बताया गया है। கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களபடி மரித்தார். और मसीहा वचन के अनुसार मारा गया அவர் முதலாவது சிலுவையில் இருக்கும்போது மன்னித்தார். और वो क्रूज पे रहने के समय पर क्षमा किया। ஒரு மனுஷனை பார்த்து சொல்றாரு, நீ இன்றைக்கு பரதேசில் இருப்பாய் என்ன. एक बार वो कहता है तू आज परदेश में रहेगा। ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட வார்த்தையா இருந்தது. हर एक बातें परमेश्वर से अभिषेक किया गया। இன்னைக்கு தேவன் நம்மை பார்த்து பேசுகிறார். आज प्रभु हमें देखकर कहता है, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தை எருசலேமில் வாசித்துட்டு एशाया भविष्यद्वक्ता की किताब को यरूशलेम में இந்த पढ़कर வேத வாக்கியம் இன்றைய தினம் நிறைவேறிட்டு ये वचन आज के दिन पूरा हुआ है। அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கும் நடந்துகிட்டே தான். उस दिन से आज तक वो वचन कार्य कर रहा है। பிரதர் சிஸ்டர், இன்னைக்கும் இந்த வசனம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, आज भी ये कार्य पूरा हो रहा है। என்னது? क्या बात है? தரித்திரத்தை மாற்றுவார், कंगालपन को दूर करता है கட்டுகளை அறுப்பார், और जो कष्टों को दूर करता है சரியான தேவனுடைய மார்க்கத்தை அவர் நடத்துவார். और सही यीशु के मार्ग पे आपको चलाता है। அப்போஸ்தலன் பேதுரு பவுலை பார்த்து சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस कहता है நீ சுவிசேஷம் சொல்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, तू सुसमाचार कहता है, बहुत अच्छी बात என்ன है। போலதான் நீ பிரசங்கம் பண்ணுகிற, मेरे समान ही तू भी प्रचार தயவு करता है செய்து தரித்திரத்தை நினைச்சுக்கன்னாரு. और थोड़ा सा कंगालों को भी याद करना। பவுல் சொல்கிறார், பவுலோஸ் நான் कहता है, செய்கிறேன் அப்படின்னார். मैं उसे करता हूँ। யோவானுடைய சீசர்மார் வந்து இயேசுநாதரை கேட்டாங்க, और यीशु के चेलों ने आके यीशु से पूछा, வருகிறவர் நீர்தானா இல்ல வேறு ஒருவராக காத்திருக்கிறார்? आने वाला आप ही है या और कोई है? யோவான் என்ன சொன்னாரு? யோவாना ने क्या இங்க कहा? என்ன நடக்குன்னு போய் பார்த்து சொல்லுங்க. जो यहाँ पर हुआ है इस बात को बताओ। குருடர் கண் பார்வையடைகிறார், और अंधे देखते हैं, நடக்க முடியாத நடக்காங்க, लंगड़े चलते हैं, குஷ்டரோகி சுகமாகிறார், कोढ़ी बीमार चंगा होता है, மரித்தவர் எழுந்திருக்கிறார். मरे हुए जिलाए गए। கடைசியில் ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கு, आखिर में कहता है, தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் பிரசங்கம் பண்ணு. कंगाल को सुसमाचार सुनाया गया। தேவனுடைய ஜனங்களை ரட்சித்து ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर अपने लोगों को उद्धार करके छुटकारा देता அதுதான் है। கர்த்தர் வந்தாரு. इसीलिए यीशु இந்த आया வேத வார்த்தை என்னை கிறிஸ்துவோடு கூட நடக்க பண்ணணும். और ये वचन मुझे मसीहा के साथ चलाना चाहिए। என்னத்தலாமோ தோண்டி தோண்டி பார்த்துட்டு आप இருக்காங்க. क्या क्या बात को कोत कोत कर निकालते हैं எங்கெல்லாம் எங்க கொண்டு விடுன்னு தெரியாது. और कहाँ जाकर छोड़ेगा पता ஒருத்தன் नहीं। ஒன்னஸுங்க, ஒருத்தன் ஒன்லி ஜீசஸ்ங்க. और एक वननेस कहता है, एक वनली जीसस कहता ஆனா है, இவன் பிரணாம் விசுவாசி. लेकिन ये ब्रनाम का विश्वास अरे करने अमेरिका वाला, தெரியாது। वो उसको भी नहीं पता। அவன் ட்ரினிட்டிக்காரன். और वो तीन खुदा को मानने என்ன वाला है। ஒரு இது பாருங்க. क्या बात है? பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है, யார் யா சிலுவையில் அறையப்பட்டார்? कौन तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा நான் गया? சிலுவையில் क्या அறையப்பட்டேன்? मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर இல்ல, मारा गया? பேதுரு அறையப்பட்டார். क्या पतरस तुम्हारे लिए क्रूस पर கிறிஸ்து मारा எனக்காக गया? சிலுவையில் அறையப்பட்டார். मसीहा हमारे लिए क्रूस வேற पर मारा गया। ஒன்றையுமே உனக்கு தெரிய வேண்டாம். और किसी बात की आवश्यकता नहीं। மேன்மை பாராட்டுகிறோம், கிறிஸ்துவை குறித்த மேன்மை यदि பாராட்டுகிறோம். बड़ाई करना चाहे केवल यीशु की बड़ाई करे। ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம். एक वचन पढ़ेंगे, எரேமியா 9வது அதிகாரம் यिर्मयाह का 9वां अध्याय 20வது வசனம் சொல்லுகிறது, 20वां वचन में लिखा है, इसलिए
हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी ये आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ, 21 क्योंकि मृत्यु हमारी चिड़ाकियों से होकर हमारे बालों में घुस आई है कि हमारे सड़कों में बच्चों की और चौकों में जवानी को मिटा दे। இன்டர்நெட் டிவி அறிவு அதை பத்தி எழுதியிருக்கு. और यहाँ पर इंटरनेट टीवी के बारे में लिखा गया है। சாபம் பலகணி வழியா உள்ள வருது. और जो मरण है वो तुम्हारे खिड़की से अंदर आता है, அதனால நீ அழுது தப்பிச்சுக்க. और इसीलिए तू रोक कर बच जा। 23வது வசனம் சொல்லுது, ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். 29 में लिखा है, ज्ञानवान अपने ज्ञान से बड़ाई ना करे, பராக்கிரமசாலி தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். सामर्थवान अपने सामर्थ के कारण बड़ाई ना करे, ஐஸ்வர்யவான் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். और अमीर अपने अमीरता पे बड़ाई ना करे। மேன்மை பாராட்டணுமா? यदि बड़ाई करना चाहे, நியாயத்தையும் கிருபையையும் ஞானத்தையும் நீதியை செய்கிற கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட. और अनुग्रह दया और जो उद्धारकर्ता के नाम की बढ़ाई करे। என்னை ரட்சித்த தெய்வத்தை குறித்து நான் மகிமை பெற்றேன். और हमें जो उद्धार किया है उस प्रभु को धन्यवाद நான் करना இப்படி चाहिए। இருந்தேன், ஏசப்பா என்னை ரட்சித்தார். मैं ऐसा था, लेकिन यीशु ने उद्धार இயேசு किया, என்னை சுகமாக்கினார். यीशु ने छुटकारा என்னை दिया, ஆசீர்வதித்தார். मुझे आशीष किया। கிறிஸ்துவை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். मसीहा के बारे में हम वहां पर बढ़ाई करें। ஒரு நாள் நான் சொன்னேன், சாப்பாடு ரொம்ப சூப்பர் பிரதர்னு. मैंने एक बार कहा खाना बहुत अच्छा है भाई, அவர் சொன்னார், சூப்பர்ங்க வார்த்தை தப்பு தெரியுமா? और मैंने कहा सुपर ये कहना गलत है। அந்த பாஸ்டர் என்ன சொன்னார்? वो पास्टर जी ने मुझसे कहा சூப்பர்னா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது. और सुपर का मतलब हमारे जो यहाँ पर दिखाई नहीं देता उसे महान बात, தேவனுடைய படைப்பு காட்டிலும் மேன்மையானது. और परमेश्वर के सामर्थ्य से भी महान बात। தேவன் அந்த மாதிரி நம்ம குற்றம் பிடிக்கல. और परमेश्वर हमारे पर दोष नहीं लगाता। அதெல்லாம் அவர் இலக்கண படம் பார்க்கல. अगर उसका ध्यान से देखेगा तो हम सही नहीं है, ஆனால் மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை लेकिन பாராட்டு. बढ़ाई करना चाहे तो केवल मसीहा की बढ़ाई தேவன் करें। நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु हमें आशीष करे। நல்ல முழங்கல் பட்டிட்டு हम सब घुटने में आके प्रार्थना करें, இயேசுநாதரை நோக்கி பாருங்க. यीशु की ओर प्रार्थना करें। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। நம்ம ஜெபம் ஏசப்பா என் தரித்திரத்தை மாற்றணும். हम प्रार्थना करेंगे, यीशु मेरे दरिद्र को दूर कर, என்னுடைய பாவ கட்டெல்லாம் நீர் அறுத்தரணும். मेरे पाप के बंधनों को